સર આપણે ઓલો ચાર્ટ બાકી હતો. શું છે હર્ષ કે સર આજના ન્યૂઝમાં વર્લ્ડની 100 બ્રાન્ડમાં ઇન્ડિયાની ટીસીએસ એચડીએફસી એલઆઈસી ડેફિનેટલી છે જ. ટીસીએસ તો આમે ટાટાની મોસ્ટ ઓફ ધ બ્રાન્ડ સારામાં સારી રીતે કવર થઈ છે. એચડીએફસી છે, એલઆઈસી નું સારું કહેવાય. એમાં એલઆઈસી એક જ એવી ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે જે એકચ્યુઅલમાં આફ્ટર પ્રાઇવેટાઇઝેશન સક્સેસફુલી રન થાય. બાકી એવું તો એવું છે કે ભાઈ આફ્ટર પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઘણી બધી ગવર્મેન્ટ એજન્સી નથી ચાલતી, પણ આ ચાલી છે, બહુ સારું કહેવાય. હેલો સર, યસ બેટા, બોલો બોલો. કેશ ક્રેડિટ વાળો જે ચાર્ટ હતા ને અહીંયા આપણે બાકી હતું, થોડુંક અધૂરું હતું. ચલો તો આજે આપણે જ પૂરું કરવાનું છે. તો લેટ્સ રિવાઇઝ ધ થિંગ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. Within 5 minutes we will revise the things. Number 1, अकाउंटिंग प्रोसेस. तो पहला तो मैं तुमने बात करी व्हाट इज अकाउंटिंग. सर अकाउंटिंग ऐसी कैसी मशीन है जहाँ पे एक साइड से ट्रांजेक्शन डालो, दूसरी साइड से पोजीशन और परफॉर्मेंस निकालो, राइट. सो अकाउंटिंग बेसिकली कौन से सिस्टम्स में नहीं था, तो कि बार्टर सिस्टम में. क्यों? क्योंकि सर बार्टर सिस्टम में बेसिकली क्या दिक्कत थी कि सर वहाँ पे कोई करेंसी नहीं थी, मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी. वैल्यू ना होने की वजह से लोगों को प्रॉफिट और लॉस समझ में नहीं आ रहा था. सिर्फ लोग नीड बेस्ड ट्रांजेक्शन ही कर रहे थे. बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, करेंसी, लोग सब चीज की वैल्यू करने लगे और वैल्यू के हिसाब से पता चला कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. इसलिए एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसमें सभी ट्रांजेक्शन हम डालते हैं और दूसरी साइड से हम परफॉर्मेंस और पोजीशन यानी कि प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं. तो मित्रों, अकाउंटिंग प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी. व्हाट बिजनेस डू, तो सर बिजनेस जनरली डू ट्रांजेक्शंस. ट्रांजेक्शन बोले तो सर एनी एक्टिविटी और परफॉर्मेंस लाइक परचेज, सेल्स in which there is a benefit and sacrifice, but events are the end results of transaction. For the example is closing stock, and profit or loss. બેટા દેવાંશ છોટાઈ, આપણે સુતા સુતા લેક્ચર જ ભરતા ને. on your camera, on your camera dear. હા, કેમેરો આડો પડી ગયો તો કે તું આડો પડી ગયો તો શું હતું? ના ના, ફોન પડી ગયો તો હાથ અડી ગયો હા ને. તો વાંધો નહીં. ચલો. So transaction events, we got it. So again, transactions are segregated in two parts: monetary transaction, non-monetary transaction. But only monetary transactions are recorded in the books of account, while non-monetary transactions are not recorded in the books of account. सर ऐसा क्यों? Just because of money measurement concept. What money measurement concept says? सर money measurement concept states that कि जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स मनी में मेजर किए जा सकते हैं वही ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे मित्रों, तो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं. विराट से सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में व्हाट इज द रीजन इज अफेक्ट इन बाय लॉ. विवेक, मुझे आपका डाउट एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है विराज, तो यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. सर इफेक्टेड बाय लॉ में क्यों ऐसा होता है? मतलब समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली. वो अग्रीमेंट वाला समझाया था ना उसमें. ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, मैं समझा. ओके ओके, अभी करवा रहा हूँ. चलो वो भी चीज़ आपको रिकेप करवा दूंगा, ठीक है. चलो पहले मैं पूरा प्रोसेस एक बार रिवाइज करवा दूँ. तो फिर बात करेंगे फ्रेंड्स हम, तो कि सर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बेसिकली are not recorded just because of money measurement concept, while the monetary transactions are recorded. सर बहुत सारी ऐसी नॉन मॉनेटरी चीजें जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते, लाइक स्किल ऑफ ओनर,
डिटर्मिनेशन ऑफ ओनर, राइट, या फिर लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय, लव, इफेक्शन, इमोशंस, राइट. While monetary transactions are further classified into cash transaction, credit transaction, other transaction. ट्रांजेक्शन कैसे हुआ हमें कैसे पता चलेगा? बाय सपोर्टिंग एविडेंस, यानी कि बिल, इनवॉइस, मेमोस. बट यहाँ से मित्रों चालू होता है अकाउंटेंट का काम. बराबर, कोई भी अकाउंटेंट का काम, अकाउंटिंग का काम यहाँ से चालू होगा. सबसे पहले काम होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट. मैंने कहा था मित्रों मेंटोस का दिमाग की बत्ती जलाओ, भाई जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ वो ये पूरी चीज दिमाग में होती है हमारी, આખી આખી વસ્તુ આપણા દિમાગમાં થઈ કે ભાઈ કયું આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કયા અકાઉન્ટ અફેક્ટ થશે અને જે અફેક્ટેડ અકાઉન્ટ છે એમાં ડેબિટ શું થશે અને ક્રેડિટ શું થશે, રાઈટ. Then next stage is recording. Recording is taken place in journal book or subsidiary book, right. जर्नल बुक में हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं. आपको पता होगा फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री हम कौन से ऑर्डर में करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर એટલે સિમ્પલી સિક્વન્સ વાઇઝ, डेट वाइज, गुजरातीમાં કહેવાય તો ક્રમિક, क्रमशः, राइट. रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेज इज क्लासिफिकेशन. लाइक वैसे ही जैसे हम मिक्स भजिया में से सब भजिया अलग अलग करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन में हम लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं. और क्लासिफिकेशन के बाद हम शॉर्ट एंड सिंपल समराइजिंग में जाते हैं, जहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का जब मिलन होता है मित्रों, तब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं. और फाइनल अकाउंट्स में जनरली हम ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं. पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है. जैसे कि पार्टनरशिप में हम पीएनएल अप्रूवल कैपिटल बनाते हैं, जहाँ की कैपिटल कंपनी में हम जनरली टी शेप अकाउंट्स नहीं बनाते, हम वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हैं, राइट. चलो, और एक चीज मुझे जो यहाँ पे एक स्टूडेंट की जो क्वेरी थी कि सर एक्चुअल में हमें, अच्छा बेटा ये मैं आपको इस, आपने जो बोला कि इफेक्टेड बाय लॉ में कैश टू कैपिटल कैसे, आप ये वाला पूछ रहे, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है. ये इफेक्टेड बाय नहीं, एनफोर्स बाय लॉ है एक्चुअल में. देखो मैं आपको ये समझा रहा था उस वक्त कि नॉर्मली जब ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो क्या एंट्री देते हैं हम? कैश टू कैपिटल, राइट, वेदर इन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. पर ये चीज हम कभी भी इसमें नहीं करते, किसमें? कंपनी में. क्यों? क्योंकि कंपनी में मैंने आपको एक सिंपली लॉ का नॉलेज दे के कहा था कि सर पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एग्रीमेंट हो और जहाँ पे एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, बराबर है, तो उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. और एग्रीमेंट दो चीज से बनता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस. ऑफर के पहले एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर, राइट. तब इनविटेशन टू ऑफर कंपनी में कैसे होता है? कंपनी में जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, जिसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि પ્રોસ્પેક્ટેડ એટલે પ્રોસ્પેક્ટસ એટલે સિમ્પલી પ્રોસ્પેક્ટ્સ હા, એટલે એક જ મિનિટ ઉભો રહો, તમને એનું ગુજરાતી મીનિંગ કહું. વિજ્ઞાપન પત્ર વિજ્ઞાપન પત્ર કે વિજ્ઞાપન પત્ર. એક્ઝેક્ટલી નથી ખબર એનું, ઉભો રહો 2 જ મિનિટ કહી દઉં. શ્યોર વિજ્ઞાપન પત્ર છે? यस सर. ઓકે ચલો, વિજ્ઞાપન પત્ર ખબર પડે બેટા? યસ સર બસ, એ પ્રોસ્પેક્ટસ નો મીનિંગ થઈ વસ્તુનો, માહિતી પત્રક પણ કહેવાય એને, કે જેમાં એકચ્યુઅલમાં કંપની જ્યારે આયના જેવું છે બેટા, લગ્ન કરવા જઈએ તો પોતાનો બાયોડેટા ન મોકલીએ આપણે કે જો આ મારું નામ, મોકલવો પડે ને. હા, તો પછી આ મારી એજ, આ મારી મેલ, હું હજી અનમેરિડ છું, હું આટલા આટલા કમાઉં છું, મારા અચીવમેન્ટ છે, રાઈટ. તો કંપનીને પણ જ્યારે પબ્લિક પાસે પૈસા લેવા હોય ને ત્યારે આવું બધું કરવું પડે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ. તો આ એક ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર છે, રાઈટ. જસ્ટ અ સેકન્ડ. યસ સર So prospectus ma no journal entry, because it is definitely it is only one what we can say, no, it is not a transaction first of all, right? બરાબર, એક ઇન્વિટેશન છે. સો ઇન્વિટેશન ની કોઈ પણ એન્ટ્રી ન હોય. પણ પછી આવે ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર, પછી પબ્લિક વિલ ઓફર, પબ્લિક ઓફર કરશે મિત્રો. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક રેસ્ટોરન્ટ. બે રેસ્ટોરન્ટમાં જે મેનુ ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર, પછી પર્સન એટલે કે જે કસ્ટમર એ ઓફર કરે રેસ્ટોરન્ટ વાળાને, પછી રેસ્ટોરન્ટ જો ફૂડ અવેલેબલ હોય તો એક્સેપ્ટ કરે. તો અહીંયા પણ એ જ છે કે પ્રોસ્પેક્ટસ રીડ કરીને કોઈકને ઈચ્છા થાય કે ભાઈ આ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ, તો એ લોકો શું કરશે? એપ્લિકેશન કરશે. તો એપ્લિકેશન સાથે પૈસા પણ મોકલશે. તો કંપનીને પહેલા પૈસા મળશે બાય ચેક,
એટલે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર એપ્લિકેશન. અને આ વસ્તુ જો કંપની એને ઓનર તરીકે એક્સેપ્ટ કરે, જો કંપની એને ઓનર તરીકે એક્સેપ્ટ કરે તો સિમ્પલી એ એપ્લિકેશનના પૈસા ક્યાં વયા જશે? શેર કેપિટલમાં. લેક્ચરમાં નેટ એન્ટ્રી તો બેંક ટુ શેર કેપિટલ થઈ, પણ અહીંયા ઓફર અને એક્સેપ્ટન્સનું સ્ટેજ આવે છે, બરાબર છે. જ્યારે પ્રોપ્રાઇટરશિપ અને પાર્ટનરશિપમાં એવું ઓફર એક્સેપ્ટન્સનું સ્ટેજ હોતું જ નથી. કેમ? પૈસા લાવવા છે તો લઈ આવો, તમારે કોને પૂછવાનું છે? કોઈને નહીં. પણ કંપની લેવલે આ સેગ્રીગેશન થઈ રહ્યા છે, એટલા માટે મિત્રો આવી એન્ટ્રી અલગ અલગ બને છે. ચલો બેટા, ક્લિયર થઈ ગયો તમારો ડાઉટ તમે જે મને પૂછ્યો હતો? અને ઓલું જે છે ને કેસ ટુ કેપિટલ, એ કે એન્ફોર્સમેન્ટ બાય લો નો ટોપિક નતો, એ અલગથી હતું, એ તો એના નીચે લખાઈ ગયું એટલે તમને લાગ્યું હશે. ઓકે વિરાજ? હા સર, ઓકે. ચલો, નાવ લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. સર આપણે आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टार्ट કર્યું હતું. तो भाई आइडेंटिफिकेशन अकाउंट में नॉर्मली हमें क्या करना है? सबसे पहले आफ्टर रीडिंग द ट्रांजेक्शन वी हैव टू डिसाइड टू थिंग्स. આપણે બે વસ્તુ વિચારવાની મિત્રો, બરાબર? કે ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન રીડ કરો, વી હેવ ટુ ડિસાઇડ ટુ થિંગ્સ. નંબર 1, which accounts will be affected in transaction. આ આખી પ્રોસેસ માઇન્ડ ગેમ છે, રાઈટ? માઇન્ડમાં વસ્તુ થવી જ જોઈએ કે ભાઈ which account will be affected in the transaction. મતલબ કે સર જે ટ્રાન્ઝેક્શન આપણને આપ્યું છે, whatsoever transaction, which account will be affected, મતલબ કે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કયા કયા અકાઉન્ટ આવશે. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ, whether affected account will have debit entry or credit entry. કે સર જે અકાઉન્ટ અફેક્ટ થયા છે, બરાબર છે, એમાં ડેબિટ કયું અકાઉન્ટ થશે અને ક્રેડિટ કયું અકાઉન્ટ થશે, બરાબર છે. તો આપણે જે ફર્સ્ટ પાર્ટ ઉપર હતા મિત્રો, ફર્સ્ટ પાર્ટ અત્યારે આપણે પૂરો કરીએ, then we will move towards the second part. તો ચલો, ફર્સ્ટ પાર્ટ છે કે સર કયું અકાઉન્ટ અફેક્ટ થશે. તો એના માટે પહેલા શું ડિસાઇડ કરવાનું? we have to decide whether any transaction is cash transaction or credit transaction or other transaction. તો સિમ્પલી આપણે એક એનો ચાર્ટ બનાવ્યો કે સર કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્રેડિટ અને અધર, બરાબર. જો અધર ટ્રાન્ઝેક્શન આમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, કેશ પણ નથી ક્રેડિટ પણ નથી, રાઈટ? જેમ કે ગુડ્સ ગોઝ આર ફ્રોમ ધ બિઝનેસ અધર ધેન સેલ્સ, ડેપ્રિશિએશન, ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ પ્રોવિઝન, પછી ઓલા આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીપેડ ના એડવાન્સના બધા એડજસ્ટમેન્ટ, ઓપનિંગ એન્ટ્રી અને ક્લોઝિંગ એન્ટ્રી, આ બધાનું નોલેજ તમને ધીમે ધીમે મળતું જશે, બરાબર? સો ડોન્ટ વરી રિગાર્ડિંગ ધેટ. પણ હવે વાત કરીએ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો કે સર જ્યારે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ હોય તો એક અકાઉન્ટ તો કયું આવશે? કેશ એકાઉન્ટ. અને જો ચેકથી મુવમેન્ટ થતી હોય તો બેંક અકાઉન્ટ. પણ જો બીજું ટ્રાન્ઝેક્શન, સોરી, બીજો અકાઉન્ટ હંમેશા શેનો આવશે? એક્ટિવિટીનો આવશે. સર ક્વેશ્ચનમાં એક્ટિવિટી નથી ખબર તો પર્સનનો આવશે. સર ક્વેશ્ચનમાં એક્ટિવિટી અને પર્સન બંને છે તો કોનું આવશે? એક્ટિવિટી. વેરી ગુડ, ચકાસ. એક્ટિવિટી. એક્ટિવિટી. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, ચકાસ. પણ જ્યારે કોઈ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્રેડિટ ઇઝ ઓલવેઝ ગિવન ટુ અ પર્સન, સ્પેસિફિક પર્સન. સો ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય ત્યારે એક અકાઉન્ટ તો કોનું આવશે? પર્સનનું. અને બીજું ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે એક્ટિવિટીનું. ચલો, તો ક્લિયર થઈ ગયા વસ્તુ બધાને? યસ સર. યસ સર. પણ સર એક ફ્લો ચાર્ટ આપણે કર્યો હતો કે કેવી રીતના ખબર પડશે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ છે કે ક્રેડિટ છે. તો એ ફ્લો ચાર્ટ શું છે? પહેલો ક્વેશ્ચન શું પૂછો? વેધર એની ટ્રાન્ઝેક્શન યુઝ ટર્મ્સ લાઈક, શું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવી 6 માંથી કોઈ પણ એક ટર્મ મેન્શન કરી છે, લાઈક રિસીવ્ડ, પેડ, કેશ રિસીવ્ડ, કેશ પેડ, ચેક રિસીવ્ડ, ચેક ઇશ્યુડ. જો આ 6 માંથી કોઈ પણ ટર્મ મેન્શન કર્યો, જો આનો જવાબ યસ આવે તો કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો પછી બીજો સવાલ નહીં પૂછવાનો માણસ છે, માણસનું નામ છે કે નહીં. બીજો સવાલ ક્યારે પૂછવાનો? વેધર નેમ ઓફ પર્સન ઇઝ ગિવન ઓર નોટ. જ્યારે પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર નો આવે તો. જો પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર નો આવ્યો તો જોવાનું વેધર નેમ ઓફ પર્સન ઇઝ ગિવન, તો કે યસ, તો એ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. તમે કહેશો માણસનું નામ પણ નથી, ઓલી 6 ટર્મ પણ નથી, તો શું કરવું? તો કે તો લખવાનું કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. સર શું કામ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ન લખીએ? અમારે ક્રેડિટ લખવું. તમે એટલે ન લખી શકો ક્રેડિટ, બીકોઝ ક્રેડિટ ઇઝ ઓલવેઝ ગિવન ટુ પર્સન. હવે વ્યક્તિનું નામ પણ નહીં તો તમે થોડી રામ ભરોસે કરી શકો આ વસ્તુ, બરાબર છે? એટલે જો વ્યક્તિનું નામ પણ ન હોય, ઓલી 6 ટર્મ્સ પણ ન હોય, તો એ પણ કેવું ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાશે? કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ચલો, એના મેં તમને ટોટલ અહીંયા 8 એક એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવ્યા હતા. બધા ટાઈપના મેં વસ્તુ કવર કરી નાખી હતી, બરાબર છે? એ આપણે 1 બાય 1 સમજી પણ ગયા હતા. સો એનો હું તમને નોટ્સમાં એ લખાવડાવી દઈશ. હવે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે સર આપણને એ તો ખબર પડી ગઈ કે કયા અકાઉન્ટ્સ અફેક્ટ થાય છે. હવે આપણે બહુ જ ધ્યાનથી એ સમજવાનું સર કે સર જે અકાઉન્ટ્સ અફેક્ટ થાય છે એમાંથી ડેબિટ શું થશે અને ક્રેડિટ શું થશે, બરાબર છે? ડેબિટ શું થશે અને
ક્રેડિટ શું થશે? તો એના માટે આપણી પાસે 2 વ્યૂ પોઈન્ટ્સ છે. અહીંયા લખું છું, there are 2 viewpoints for this purpose. આ વસ્તુ કરવા માટે આપણી પાસે 2 વ્યૂ પોઈન્ટ છે. તો કે સર અમારે 2 વ્યૂ પોઈન્ટ જાણવાના? યસ સર, 2 માંથી એક કરી દો. 2 વ્યૂ પોઈન્ટ થી આન્સર. વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે શું? જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ. બરાબર છે, આપણે કોઈકને એ વસ્તુ સમજીએ. હું એમ તમને કહું કે ભાઈ સૌથી હોશિયાર છોકરા કોણ? તો મારો અત્યારે વ્યૂ પોઈન્ટ શું છે? હોશિયાર, ક્લેવર. પછી હું કહું કે સૌથી આમ નાલાયક છોકરા કોણ? તો એ એક વ્યૂ પોઈન્ટ હોય, બરાબર, જોવાનું. તો અહીંયા પણ આપણી પાસે 2 વ્યૂ પોઈન્ટ છે. પણ ઓલવેઝ રિમેમ્બર ફ્રેન્ડ્સ, આ જે 2 વ્યૂ પોઈન્ટ થી આન્સર સેમ જ આવશે. તો સર આપણે શું કામ એક જ વ્યૂ પોઈન્ટ કરીને બીજો નથી કરવો? ના, આપણે હંમેશા 2 વ્યૂ પોઈન્ટ યાદ રાખશું. કેમ? કેમ કે સમટાઈમ્સ એવું થઈ શકે મિત્રો, એક વ્યૂ પોઈન્ટમાં સ્ટુડન્ટ્સને કન્ફ્યુઝન ક્યારેક થાય, કોઈ સિચ્યુએશનમાં થાય. તો જો એક વ્યૂ પોઈન્ટમાં કન્ફ્યુઝન થાય તો તમે બીજા વ્યૂ પોઈન્ટથી શું કરી શકો? આન્સર લાવી શકો. બરાબર, એટલે આપણે બંને વ્યૂ પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે અને યાદ રહી જ જશે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. સર રિપીટ કરો ને સર, શું બેટા રિપીટ કરું? આ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળો પોઈન્ટ. ઓકે, એમાં શું છે? જો આ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળી વસ્તુ કેમાં છે કે વેધર અફેક્ટેડ અકાઉન્ટ્સ વિલ હેવ ડેબિટ એન્ટ્રી ઓર ક્રેડિટ એન્ટ્રી. મતલબ કે પહેલા પાર્ટમાં આપણે જે નક્કી કર્યું કે કયા કયા અકાઉન્ટ આવશે. જેમ કે તમને આપણે અહીંયા આપણે જો નીચે ટ્રાન્ઝેક્શન લખ્યા આપણે, બરાબર, બધા ટ્રાન્ઝેક્શનની ટાઈપ ડિસાઈડ કરી, પછી કયા કયા અકાઉન્ટ અફેક્ટ થયા છે એ બધા આપણે અહીંયા લખ્યા. તો આમાંથી કયું અકાઉન્ટ ડેબિટ? કેશ ડેબિટ થશે કે પરચેસ? કેશ ડેબિટ થશે કે સેલ્સ ડેબિટ થશે? એ શું ડેબિટ થશે ને શું ક્રેડિટ થશે, એના માટે આપણી પાસે છે ને એક 2 વ્યૂ પોઈન્ટ છે. એ 2 વ્યૂ પોઈન્ટ તમે ભણેલા છો, ના નથી, પણ હું ફરીથી તમને આખું એને ચાર્ટ ફોર્મેટમાં પ્રેઝન્ટ કરીશ. આપણે ફરીથી એના પર ડિસ્કશન કરશું. એના પર લોજિકલી 2 વ્યૂ પોઈન્ટ થી આન્સર સેમ જ આવશે. બરાબર, પણ એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે કોઈ પણ એક જ વ્યૂ પોઈન્ટ યાદ રાખશું. આપણે બંને વ્યૂ પોઈન્ટ યાદ રાખશું. શું કામ? કેમ કે સમટાઈમ્સ એવું થાય કે કોઈ એક વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમને કન્ફ્યુઝન અરાઇઝ થાય. તો એક કન્ફ્યુઝન અરાઇઝ થાય ને તો તમે બીજા વ્યૂ પોઈન્ટની હેલ્પ લઈ શકો છો, પણ તમે એના માટે 2 વ્યૂ પોઈન્ટ ખબર તો હોવા જોઈએ. તો હું બંને વ્યૂ પોઈન્ટ કરાવું છું. ઓકે, તો ચલો બંને વ્યૂ પોઈન્ટ ઓકે આપણે સર. કરીએ. તો આમ જોવા જઈએ તો આનો આપણો આના અંદર આને નીચે પણ આપણે ચાર્ટ લખવો હોય ને તો લખી શકીએ, પણ એ પછી બહુ મોટો ચાર્ટ થઈ જશે. આ બધામાં ત્યાં લખાવું છે આમ રિફર સેપરેટ ચાર્ટ. બરાબર છે, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો 2 વ્યૂ પોઈન્ટ્સ. એક વ્યૂ પોઈન્ટ છે અને બીજો વ્યૂ પોઈન્ટ છે. તો પહેલા વ્યૂ પોઈન્ટ નું નામ છે ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ, અથવા તો આઈ કેન સે ટ્રેડિશનલ વ્યૂ પોઈન્ટ. બીજાનું નામ છે અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન વ્યૂ પોઈન્ટ, અથવા તો આનું બીજું નામ છે મોડર્ન અપ્રોચ. તો મોડર્ન વ્યૂ પોઈન્ટ. હા બેટા અભય, આમાં ગોલ્ડન રૂલ જ છે. બરાબર છે, નવું વસ્તુ નથી. કોઈ ના, તમે તો ભણેલા છો, પણ આ વર્ષ ફરીથી તમને થોડુંક કન્સેપ્ચ્યુઅલી આપણે એમાં ડિસ્કશન કરીએ છીએ. ચલો, તો એઝ પર ટ્રેડિશનલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ માય ફ્રેન્ડ્સ, એઝ પર ટ્રેડિશનલ વ્યૂ પોઈન્ટ, તમને ખબર છે હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ આર ધેર? 3. વેરી, 2. ચલો. હા, ઘણા એને 2 કે ઘણા 3 કે,
ડઝન્ટ મેટર, એ વસ્તુને મેટર કરતું નથી એમાં, કેમ કે અલ્ટિમેટ તો 3 જ છે, પણ એને તમે લોકો અલગ અલગ રીતે સેગ્રીગેશન કરી શકો. ચલો ચલો, તો સૌથી પહેલું નામ છે પર્સનલ અકાઉન્ટ. અહીંયા લખું છું પર્સનલ અકાઉન્ટ, રિયલ અકાઉન્ટ એન્ડ Nominal. નોમિનલ. સાથે બોલવું નોમિનલ, અલગ અલગ નહીં બોલવાનું, નોમિનલ. ક્લાસમાં મિનલ નથી ને આપણા કોઈ ક્લાસમાં, જેને ખોટું લાગી જશે. મિનલ છે આપણા ક્લાસમાં? લ્યો નથી, સારું. તો શું થાય, સીધા લોચાર આપતી થાય સર. બરાબર, ચલો તો પર્સનલ અકાઉન્ટ, રિયલ અકાઉન્ટ, નોમિનલ અકાઉન્ટ, બરાબર છે. ચલો તો ચલો, કોને કહેશું પર્સનલ અકાઉન્ટ? ચલો ટેલ મી. One person. નું નામ લાઈક કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો એને પર્સનલ અકાઉન્ટ કહેવાય. તો પર્સનલ અકાઉન્ટમાં ખાલી એક જ લોકો આવશે. કોણ છે એ? પર્સન. પાર્ટી. બરાબર છે. કોઈ પણ પર્સન હોય એ પર્સનલ અકાઉન્ટમાં આવશે. એટલે જો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તમે અકાઉન્ટ્સ અફેક્ટેડ જોયા અને એ અકાઉન્ટ્સ કોઈ વ્યક્તિનું છે તો એને પર્સનલ અકાઉન્ટ કહેવાનું. પણ સર વ્યક્તિ એટલે શું? વાહ ભાઈ વાહ. પર્સન એટલે શું? તો મિત્રો અકાઉન્ટ્સમાં જેની પર્સન, કંપની હોય. ઓકે, નોટ લાઈક ધેટ, પણ અકાઉન્ટ્સમાં છે ને પર્સનની ડેફિનેશન આપેલી છે. અકાઉન્ટ્સ એમ કે છે કે ધેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ પર્સન. શું કે છે? ધેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ પર્સન. So number 1, Natural person. નેચરલ પર્સન. વેરી ગુડ. સર નેચરલ પર્સન એટલે કોણ? વ્યક્તિઓ. આપણે બધા જે હ્યુમન બીંગ છે, આપણે બધા, બરાબર છે, લાઈવ, બરાબર, આપણે બધા નેચરલ પર્સન કહેવાય. આપણે બધા, તમે, હું, મુકેશભાઈ, બધા નેચરલ પર્સન કહેવાય સિમ્પલ સેન્સમાં. અને હું સિમ્પલી સ્ટુડન્ટને યાદ રાખવા માટે શું કહું? સર કાપો તો લોહી નીકળે ને, એ બધા નેચરલ પર્સન કહેવાય. એટલે ઘણા લોકો હોય ને બિચારા દુખી જીવડા, દેવદાસ ટાઈપ, એમ કે સર હું તો બહુ તકલીફમાં છું. મેં તો અંદરથી સાવ મરી ગયો છું, પથ્થર દિલ ઇન્સાન થઈ ગયો છું, મને ઓલી ના પાડી એટલે હવે સાહેબ જીવનમાં કઈ છે જ નહીં. મેં કીધું ભાઈ તો એક કામ કર, કાપીને જો પોતાની જાતને. પથ્થર દિલ થઈ ગયો છે ને, પથ્થર થઈ ગયો છે ને, તું કે હા અંદરથી પથ્થર થઈ ગયો છે, એટલે કાપ, લોહી નીકળે તો શું બની જાવ સમજવાનું. તું શું છે? નેચરલ પર્સન. બરાબર છે. એવું કઈ કરતા નહીં, તારી કોઈને સલાહ નહીં આપતા કે આવું સર કે છે. તો નેચરલ પર્સન ઇઝ Jackass, sir. વિકાસ, રાઈટ? તો નેચરલ પર્સન ઇઝ લાઈક અસ. એટલે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું અહીંયા લખી શકું આમ, મુકેશ અકાઉન્ટ. ચલો સેકન્ડ જે છે નામ, આર્ટિફિશિયલ. વેરી ગુડ, આર્ટિફિશિયલ. Artificial. ઘણા કે સર આર્ટિફિશિયલ પર્સન એટલે ઓલો સમજી ગયા, ચીટી ધ રોબોટ. ભાઈ એ આર્ટિફિશિયલ પર્સન માં નો આવે. ફોર્મ વેરી ગુડ. કે સર બિઝનેસ ફોર્મ, એન્ટરપ્રાઇઝ. કોઈ બી કંપની છે, ફર્મ છે, એટલે હું એને સિમ્પલી એની Trust. ડેફિનેશન છે, એટલે હું તમને કહું છું. ધ આઈડેન્ટિટી of person created by act or by law. by law અલગ અલગ વાંચું, એક સાથે ફ્લો માં નહીં વાંચતા. ક્રિએટેડ બાય લો નહીં, બાય લો. બરાબર છે મિત્ર? પછી ખોટું લાગી જાય.
તો અલગ અલગ વાત જો બાય લો એટલે કોઈ પણ કાયદા દ્વારા ઓળખ મળે ને જેને એને આર્ટિફિશિયલ પર્સન કહેવાય. સિમ્પલી સર એક એક્ઝામ્પલ આપો તો અમને વધુ કંઈક મજા આવે. ચલો એક્ઝામ્પલ આપો. મને કયો રિલાયન્સ લિમિટેડ આને ઓળખ આપવા વાળું આઈડેન્ટિટી આપવા વાળું કયો કાયદો છે? કંપની એક્ટ. વેરી ગુડ, કંપનીઝ એક્ટ. ચલો સારથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તમને ખબર સારથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે, તો સારથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટને આઈડેન્ટિટી આપવા વાળું કયો એક્ટ છે? સિમ્પલ. એટલે સિમ્પલી જ્યાંથી જે ઓળખ મળતી એ કાયદાનો સિમ્પલી કહેવાય. આપણું આઈસીઆઈ ભવન એટલે કે આ ભવન ને સોરી આઈસીએઆઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એ પણ એક આર્ટિફિશિયલ પર્સન છે, પણ એના માટે કયો કાયદો છે સર? એનો પોતાનો કાયદો છે. ICA. એનો પોતાનો એક સેપરેટ કાયદો છે જે પાર્લામેન્ટમાં પાસ કર્યો છે, રાઈટ? તો આવા બધા અલગ અલગ કાયદા દ્વારા જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને ઓળખ મળે, બરાબર છે, કે ભાઈ તું પણ એક પર્સન છો, બરાબર, તો એને આર્ટિફિશિયલ પર્સન કહેવાય. એટલે એ કોઈ નેચરલ પર્સન, એ કોઈ આર્ટિફિશિયલ પર્સન. ચલો ત્રીજું શું નામ છે? Representative person. વેરી ગુડ. યસ, આઈસીએ 1949 છે બેટા ભાઈ, ટ્રુ. રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પર્સન. સર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ નો મીનિંગ શું થાય? તો કે સર એક સિમ્પલ સેન્સમાં કહું, અત્યારે આપણી ટીમ ઇન્ડિયા રમવા ગઈ છે બહાર, બરાબર, ક્રિકેટ રમવા, અત્યારે ટેસ્ટ ચાલે છે ફાઇનલની. મને એ કહો કે ભાઈ હારી ગયા, યસ, ન્યુઝીલેન્ડ won by 8 wickets. તો એટલે આપણે એ ચેમ્પિયનશિપ માંથી બહાર થઈ ગયા કે હજી પાછો ચાન્સ છે? ફાઇનલ મેચ હતો સર. હાલે લે. પણ આમે હવે એમાં એવું છે કે પહેલા જેવું ટેસ્ટ મેચમાં મજા જ નથી, જ્યારે રાહુલ દ્રવિડ ને લક્ષ્મણ ને સચિન, કેમ કે એટલો લાંબો ટકતા ઈ મેચ, બિચારા કંટાળી જતા બોલર પણ. અને આ બધા હવે T20 પ્લેયર થઈ ગયા છે ને બધા આઈપીએલ ના ને બધા, જેના લીધે ટેસ્ટમાં એ લોકોનું જરાય ફોકસ નથી. હાવ બોગસ ટેસ્ટ, તરત તો વિકેટ ઉડતી જાય. કોડાને છે ને પેશન નામની વસ્તુ નથી. રાહુલ દ્રવિડ જેવું પેશન્સ કોઈ ના માની એ સેન્સમાં કે ના ભાઈ સામે વાળો બોલિંગ કરતા કંટાળી જાય. તો હાલો આપણે વયા જઈશું. બીજું શું એમાં? ઈ છે આપણે વયા જે ખબર નહીં, ભલે બેટ ઉપર બોલ આવે કે ના, પણ શરીર ઉપર ડેફિનેટલી બોલ આવશે, ધડાધડ ઇન્જરી. એક મેચ પણ સરખી રમી લેશું આપણે. આમ રમવું હોય તો આમ રમાય, આમ શું કેવાય, એમનેમ જ રાજકોટમાં ડીએચ ગ્રાઉન્ડ. હા ડીએચ માં વર્ષો થઈ ગયા રહીમાં નથી, પણ પાછું આમાં આવું જ રમવાનું મન બહુ થાય હવે. ચલો તો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે યસ, હા હાલો ગોઠવીએ, હાલો છોરાવ તો કઈ ગોઠવો, પ્લાનિંગ કરો. આપું સર, સન્ડે ના. હા તો કેજો અમને. ઓકે ચલો તો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પર્સનની વાત કરીએ મિત્રો, તો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જેમ કે અત્યારે માની લો વિરાટ કોહલી છે, આ બધા પ્લેયર્સ રમવા ગયા, તો તે એ કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે સર? આપણને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. ધેટ ઓકે, એ લોકો ઇન્ડિયાને, આપણને એટલે કે ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. એટલે એક વ્યક્તિ જ્યારે બીજાને રિપ્રેઝેન્ટ કરે એને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પર્સન કહેવાય. તો અહીંયા પણ એવા અકાઉન્ટ્સ છે કેટલાક જે બીજાને રિપ્રેઝેન્ટ કરે. જેમ કે પહેલું નામ, એવા 6 નામ છે, 6 નામ તમને કહું છું. પહેલું નામ છે કેપિટલ અકાઉન્ટ, બીજું નામ છે ડ્રોઈંગ. મને કહો કેપિટલ અને ડ્રોઈંગ રિપ્રેઝેન્ટ કોને કરે? વ્યક્તિને. માલિકને. ટ્રુ. પાર્ટનર. મતલબ કે સર સિમ્પલ સમજો, માની લો કે રિલાયન્સ લિમિટેડ છે, એમાં મુકેશ અંબાણી પૈસા નાખે, બરાબર છે. હવે હું તમને અહીંયા એક કન્સેપ્ટ સાથે કરાવી જ દઉં, બરાબર, એટલે એક બીજો એક કન્સેપ્ટ આપણે ઓલરેડી 2 કન્સેપ્ટ કરી, રાઈટ, એક તો મેચિંગ કન્સેપ્ટ અને મની મેઝરમેન્ટ. હવે હું તમને જે કન્સેપ્ટ કરાવ્યું એનું નામ છે બિઝનેસ એન્ટિટી કોન્સેપ્ટ, અથવા તો
સેપરેટ એન્ટિટી કન્સેપ્ટ. આ કન્સેપ્ટ શું કે છે મિત્રો કે ભાઈ ઓનર એન્ડ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન, રાઈટ? ઓનર એન્ડ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન both are separate entities. They are not same entity. The identity of both the owner and organization have separate. ભલે એક્ટ ગમે ઈ કહેતો, કાયદો ગમે ઈ કે, પણ અકાઉન્ટિંગના સેન્સમાં બંને હંમેશા અલગ અલગ જ રહેશે. સર કેમ કાયદો? જેમ કે પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે ને મિત્રો, પાર્ટનરશિપ એક્ટ શું કહે છે ખબર છે? પાર્ટનર્સ એન્ડ પાર્ટનરશિપ ફર્મ બોથ આર સેમ. એવું કોણે કીધું? પાર્ટનરશિપ એક્ટે કીધું. પણ ભલે તમે પાર્ટનરશિપ ફર્મનું અકાઉન્ટિંગ કરો ને તો અકાઉન્ટિંગ સેન્સમાં તો શું થશે? ઓનર અલગ અને બિઝનેસ એન્ટિટી અલગ, બે અલગ અલગ ગણાશે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓનરમાં હું એક એક્ઝામ્પલ કરું, આ મુકેશ અંબાણી છે, બરાબર છે, અને આ રિલાયન્સ છે. તો દુનિયાની નજરમાં આ બંને અલગ અલગ વ્યક્તિ કહેવાશે. બરાબર છે, બરાબર છે. આ દુનિયાની નજરમાં આ બંને વ્યક્તિ કેવા કહેવાશે? અલગ, સેપરેટ કહેવાશે. રિલાયન્સ અને મુકેશભાઈ પોતે. એવું નહીં કહેવાય કે મુકેશભાઈ જાતા હોય તો આપણે એમ કહેશું જો રિલાયન્સ જાય, અથવા રિલાયન્સ ઊભી હોય તો એમ ન કહેવાય કે મુકેશભાઈ ઉભા. ના, રિલાયન્સ ઊભી હોય તો રિલાયન્સ જ કહેવાય, મુકેશભાઈ જાતા હોય તો મુકેશભાઈ જ કહેવાય. બેને ઇન્ટરચેન્જ ન કરાય. અને કે એમ ન કહેવાય કે ભાઈ નીતાબેન મુકેશભાઈ અંબાણીની જગ્યાએ નીતાબેન રિલાયન્સભાઈ અંબાણી, ન ચાલે. બરાબર છે? નીતાબેન પછી મુકેશભાઈ નું નામ આવે, ભલે રિલાયન્સ નો આવે ને ભલે રિલાયન્સ નો કદાચ 90% ઓનર પોતે મુકેશભાઈ હોય. બરાબર છે? યસ સર. એટલે એક્ઝેક્ટલી કુંજલ, મતલબ પેઢી અને પર્સન બે અલગ અલગ છે. એટલે પેઢી અને પેઢીનો માલિક એ બંને અલગ અલગ કહેવાય, સેમ કહેવાય નહીં. આવું કોણે કીધું? મેં નથી કીધું, આવું બિઝનેસ એન્ટિટી કન્સેપ્ટે કીધું. બરાબર? એટલે આના લીધે શું થાય મિત્રો ખબર? તમને એક ડાઉટ તમને થયો હોય કે મને નથી ખબર, મને છે 11-12 ના ઘણા સ્ટુડન્ટ એક ડાઉટ પૂછતા હોય, કોમન ડાઉટ છે કે સર એક સિમ્પલ સમજો, કેપિટલ એટલે શું? તો કે સર બિઝનેસમાં રૂપિયા આવે. મેં કીધું હા. તો સર એકચ્યુઅલમાં જે રૂપિયા હોય કેપિટલના એ તો એકચ્યુઅલમાં અસેટ કહેવાય ને, એ લાયબિલિટી શું કામ સાઈડ લખવામાં આવે છે? તો સમજો, એનું થિંકિંગ સમજો શું છે કે સર મુકેશભાઈ જો પૈસા આપે છે કોને? રિલાયન્સને. કેમ કે બંને સેપરેટ એન્ટિટી છે. તો મુકેશભાઈ જ્યારે પૈસા આપે છે, રૂપિયા આપે છે, તો એ મુકેશભાઈની નજરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, પણ એ જ રૂપિયા રિલાયન્સ તો રિલાયન્સ માટે ઈ લાયબિલિટી છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કહેવાય? અસેટ કહેવાય. એટલે મુકેશભાઈ માટે અસેટ કહેવાય, રિલાયન્સમાં નાખ્યા. પણ રિલાયન્સ માટે આ શું કહેવાય? લાયબિલિટી. સર શું કામ લાયબિલિટી? કેમ કે જો કંપની બંધ થઈ જાય તો મુકેશભાઈ જેટલા પૈસા નાખ્યા છે એટલા એને પાછા દેવા જોઈએ. અને ઓનરના પૈસાને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે એક નામ લખવામાં આવે છે જેનું કહેવાય છે કેપિટલ. શું કહેવાય? કેપિટલ. કેપિટલ વર્ડનો મિનિંગ જ એમ થાય કે આ પૈસા કોણે આપ્યા છે? ઓનરે. પણ માની લ્યો કે રિલાયન્સ લિમિટેડે આઈસીઆઈસી બેંકમાંથી લોન લીધી. કેમાંથી લોન લીધી? આઈસીઆઈસી બેંક. તો આઈસીઆઈસી બેંક જો મુકેશભાઈ પૈસા આપે અને આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક પૈસા આપે, તો અને આઈસીઆઈસી બેંક લોન તરીકે આપે છે. કેવી રીતે આપે છે? લોન તરીકે. તો રિલાયન્સમાં લાયબિલિટી સાઈડ શું લખાય? આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક્સ લોન. શું લખાય? આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક્સ લોન. ત્યાં કેપિટલ વર્ડ ના આવે. કેપિટલ વર્ડ તો ખાલી કોના માટે આવે? ઓનર માટે જ આવે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? યસ ઓર નો? યસ સર. ઓકે. અભય તે બેટા હાથ હમણાં હેન્ડ રેઝ કર્યું તો બોલને. તમે કોઈ કે હમણાં હેન્ડ રેઝ તો કર્યું તો અભય હતું, કોણ હતું? ચલો, તો આના પરથી મેં તમને બિઝનેસ એન્ટિટી કન્સેપ્ટ સમજાવી દીધો મિત્રો. અને એ આપણને ખબર પડી કે કેપિટલ શું છે? રિપ્રેઝન્ટ કોને કરે છે? તો કે સર ઓનરના ફંડને. એટલે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અકાઉન્ટ કહેવાય, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પર્સનલ અકાઉન્ટ કહેવાય. ચલો બીજું ડ્રોઈંગ, કે સર જ્યારે ઓનર જ પોતે પર્સનલ પર્પઝ માટે વિથડ્રો કરે પૈસા તો એને શું કહેવાય? ડ્રોઈંગ વર્ડ આપવામાં આવ્યું. યસ દિવ્ય? સર આ ડ્રોઈંગ છે એ એક્સપેન્સ તરીકે નો થાય?
ના એક્સપેન્સ નથી, એ આના જેવું છે કે હાલ તને એનું એક મસ્તીનું રીઝન સમજાવી દો એટલે તને ખ્યાલ આવી જાય. અને આ મિત્રો આ કન્સેપ્ટ જો હું સમજાવવા જાઉં છું ને તમને, આ દિવે આ ડાઉટ પૂછ્યો છે ને એટલે તમને કન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્લેરિટી આપું છું. આ ક્લેરિટી એટલી મહત્વની છે કે તમને આગળ ઘણા બધા ચેપ્ટરમાં કામ લાગશે. કન્સાઇનમેન્ટમાં છે, બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જ વાળા ચેપ્ટરમાં છે. આ ક્લેરિટી બહુ કામ લાગશે. બરાબર છે. શું કામ ડ્રોઈંગ એક્સપેન્સ નથી કહેવાતો? ડ્રોઈંગ એક્સપેન્સ કહેવાય ના નથી, પણ એક્સપેન્સ બિઝનેસનો નથી. કોનો છે? ઓનરનો પર્સનલ એક્સપેન્સ છે. જો તો ધ્યાનથી જોજો. એક એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને બધાને, એટલે તમને જે વસ્તુ એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. સમજો, માની લ્યો ડિસેમ્બરમાં ફાઉન્ડેશનની એક્ઝામ છે અને મેં તમને કીધું ભાઈ તમારું બધાનું જોરદાર રિઝલ્ટ આવે, આમ મસ્તીનો આમદાર જોર, મજા આવી જાય એવું, તો આપણે બધા હું તમને મારા તરફથી પર્સનલી પાર્ટી આપીશ. અને ત્યાં સુધી માની લો કોવિડ બી વયો જાય એટલે આપણે પાર્ટી શાર્ટી કરવા જાશું. તમે કીધું ઓકે ડન. એટલે હવે આપણે નક્કી કર્યું જેવું સર દીવ રિઝલ્ટ જવાનું. શું જવું છે, ક્યાં જવું છે? ચાર્મી કે છે કે સર જે ઓનરે ડ્રોઈંગ કર્યું હોય શું ઓનરે રિટર્ન કરવું પડે? તો કે લોજિકલી જરૂર નથી, પણ જો એ ડ્રોઈંગ રિટર્ન કરે તો એને એડિશનલ કેપિટલ કહેવાય. બરાબર છે. એવું જરૂરી ન હોય કે જે ડ્રોઈંગમાં લીધા હોય એ પૈસા પાછા દેવા જ પડે. ના, એવું ન હોય. ડ્રોઈંગ તો નોર્મલી લોકો કરતા જ હોય છે એવી રીતે. બરાબર. હવે વાત કરું કે ભાઈ તમે સમજો આ વસ્તુને એટલે ખ્યાલ આવે કે સર પાર્ટી કરવા ગયા, પહેલા તો રિઝલ્ટ આવ્યું, કેપિટલ શું છે? કેપિટલ ઇઝ નોટ લાયબિલિટી ફોર ઓનર, કેપિટલ ઇઝ લાયબિલિટી ફોર ઓર્ગેનાઇઝેશન. કેપિટલ શું છે? લાયબિલિટી ફોર ઓર્ગેનાઇઝેશન, નોટ ફોર ઓનર. ઇટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર ધી ઓનર. સમજાય છે વિરાજ? યસ સર. ઓકે. અર્જુન શું કે છે? ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ દેવું કમ્પલસરી છે? લોજિકલી કયો તો નથી કમ્પલસરી, પણ તમે એગ્રીમેન્ટ કર્યું હોય, બરાબર છે. સોલ પ્રોપ્રાઇટરીમાં તો શું ફરક પડે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ કરો કે ન કરો, કેમ કે જે છે પોતાના થાળીમાંથી જવાનું છે. બરાબર છે. તમે તમારી થાળીમાંથી ગમે એમ કરીને કોયડા ખાઓ, તમારા જ પેટમાં જવાનું છે, ડઝન્ટ મેટર. એ પ્રશ્ન ક્યાં આવી જાય? આમાં પાર્ટનરશિપમાં. તેના માટે તો એગ્રીમેન્ટમાં જો કર્યું હોય તો દેવાનું, અધરવાઇઝ નહીં. ઓકે અર્જુન? યસ સર. ચલો હવે હું ફરીથી ઓલા આપણે કન્સેપ્ટ ઉપર જાઉં છું કે માની લો કે સર રિઝલ્ટ આવ્યું, બધા અને તમે સારથીને આપણા બધા સ્ટુડન્ટ ઉભા રહો. પહેલા છે ને તમારી ક્વેરી સોલ્વ કરું, પછી જ એક્ઝામ્પલ આપું છું. સર કોઈ ઓનર ડ્રોઈંગ રિફંડ કરે ત્યારે કઈ રીતે? પેલા બેટા ઓનર ક્યારે કોઈ ડ્રોઈંગ રિફંડ ન કરે, એ રિફંડ થાય જ નહીં, એ વસ્તુ જ નથી એવી કંઈ. સિમ્પલી એ ડ્રોઈંગ કરે, બસ પર્સનલ પર્પઝ માટે વસ્તુ વાપરે. બરાબર છે. હવે માની લો કે સર એને લાગે કે બિઝનેસમાં પૈસા નાખવા છે તો એ કેપિટલ કહેવાશે, એને રિફંડ ઓફ ડ્રોઈંગ ન કહેવાય. આજે હું 10,000 રૂપિયા બિઝનેસમાંથી લઈ ગયો છું અને મારી ઈચ્છા છે કે મારે પાછા 10,000 નાખવા છે, તો પાછા 10,000 કેપિટલના સેન્સમાં નાખી દઈશ. ક્લિયર? અચ્છા, ઓકે ડન. ઓકે. ડ્રોઈંગ શેના માટે કરે? બેટા ડ્રોઈંગ પર્સનલ પર્પઝ માટે હોય ઘણી વખત, કે ભાઈ માની લે કે ભાઈ મને બિઝનેસ, હું માની લે કે હું સાડીનો બિઝનેસ કરું છું, બરાબર છે, અને માની લો કે અમારી એનિવર્સરી છે, મારી ઘરવાળીને ગિફ્ટમાં દેવી હોય તો હું શું કરી શકું? બીજો કોઈ ખર્ચો કરાવે એના કરતાં બિઝનેસમાંથી સાડી આપી દો. તો આ શું કહેવાય? આ મેં શું કર્યું? તો સિમ્પલી બિઝનેસનો ગુડ્સ પર્સનલ પર્પઝ માટે વાપરો, એને પણ ડ્રોઈંગ કહેવાય. બીજું એક્ઝામ્પલ ડ્રોઈંગ કેવી રીતે થઈ શકે? ડ્રોઈંગ અસેટથી પણ થઈ શકે. માની લે કે ભાઈ મારા કંપની, મારા બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એક કોમ્પ્યુટર છે, બહુ જૂનું થઈ ગયું છે, હવે કઈ કામનું નથી, તો વેચવા કરતા એક કામ કરું, હું મારા સનને આપી દો, બરાબર છે, કે ભાઈ વાપરો કોમ્પ્યુટર, તો એ પણ ડ્રોઈંગ કહેવાય અસેટના ફોર્મમાં. બીજું કે ભાઈ મારે પેમેન્ટ કરવું છે, હવે પેમેન્ટ કરવું છે પણ મારા ખિસ્સામાં છે ને મારા પોતાના પર્સનલ પૈસા નથી, બિઝનેસના પૈસા છે. હવે ગાંધી બાપુ એમ ક્યારેય ન બોલે અંદર નોટમાંથી કે હું તારો નથી, હું તો બિઝનેસનો છું. ના, એ તો ખાલી સ્માઇલ જ કહેતા રહે. તો આપણે ઘણી વખત શું કરે, બિઝનેસના પૈસામાંથી
પોતાના પૈસા ચૂકવીએ તો આ રીતે ડ્રોઈંગ પર્સનલ પર્પઝ માટે કરતા હોય. ઓકે કુંજલ? Yes, sir. આ બાયુ જેવા બિઝનેસ ના કરાય સર, અભય કે છે, પણ એમાં ફાયદો છે ને આપણને બહુ થાય ફ્યુચરમાં, કેમ કે આ બધા એવા બિઝનેસ છે જેમાં પ્રોફિટ માર્જિન બહુ જોરદાર હોય અને બાયુ તમને એવા ખર્ચા કરાવે એના કરતા તમે એવો ધંધો કરશો ને તો ઘરમાંથી તો લૂંટાતા બચી જશો, બહાર ભલે પછી વાંધો નહીં, અને બહાર તમે લૂંટી શકશો. સાડી અને કોસ્મેટિક્સ છે, બ્યુટિક છે, બ્યુટી પાર્લર છે, આ બધામાં તમે, અને આ બધું એવું છે જરૂરિયાત જ છે અને બધા કરવાના જ છે. અંજલિ શું કે છે? સર પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં કેપિટલ પાર્ટનર્સ માટે અસેટ હોય તો પાર્ટનર્સના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ઓકે. અંજલિનો ક્વેશ્ચન સારો છે, જે હું તમને કહેવા માંગુ છું એ જ છે ક્વેશ્ચન. એ એમ કે છે સર પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં કેપિટલ પાર્ટનર માટે અસેટ હોય, ડેફિનેટલી કેપિટલ પાર્ટનર માટે અસેટ હોય. તો એનો સવાલ એમ છે કે સર તો એ પાર્ટનરના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ શું કામ લખાય છે? સિમ્પલી અજય તું અંજલિ મને ઈ કે તું કેપિટલ અકાઉન્ટ કોની બુક્સમાં બનાવસ? બિઝનેસની. બિઝનેસની. અને આપણે હંમેશા અકાઉન્ટિંગ બિઝનેસના વ્યૂ પોઈન્ટથી કરીએ છીએ, બરાબર? બિઝનેસ માટે કેપિટલ શું છે? અસેટ છે કે લાયબિલિટી? પણ સર આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટ તો પાર્ટનર્સ માટે બનાવતા હોય ને. અચ્છા હું તને એક કામ કરું, તને સિમ્પલ છે ને સવાલ આનો જવાબ તને છે ને અહીંયાથી ક્લિયર થશે. જો હમણાં મને કે આ અંજલિ છે, બરાબર? અને અંજલિનું એક બેંકમાં અકાઉન્ટ છે, રાઈટ? અંજલિનું એક બેંકમાં અકાઉન્ટ છે અને માની લે કે એસબીઆઈ બેંકમાં અકાઉન્ટ છે. હવે મને અંજલિ ધ્યાનથી કે તારા રૂપિયા તું એસબીઆઈ માં ડિપોઝિટ કરાવ, તારા રૂપિયા તું કેમાં ડિપોઝિટ કરાવ? એસબીઆઈ માં. તું શું એન્ટ્રી આપીશ કે? બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ. બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ ટુ કેશ કે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ? સોરી ડેબિટ, ભૂલમાં ભૂલાઈ ગઈ. ઓકે, ડેબિટ ટુ કેશ. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એટલે ઇન શોર્ટ એસબીઆઈ કહેવાય, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. એટલે એસબીઆઈ અકાઉન્ટ ડેબિટ, હું આમ આ રીતે લખી શકું, એસબીઆઈ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ. એસબીઆઈ પણ પોતાની બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ બનાવશે કે નહીં બનાવે? યસ. એસબીઆઈ શું એન્ટ્રી આપશે? કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અંજલિ અકાઉન્ટ. વેરી ગુડ. હવે મને ધ્યાનથી કે અંજલિ તે તો જે પૈસા નાખ્યા તારા માટે અસેટ છે કે લાયબિલિટી છે? સેટ. તારા માટે અસેટ છે, તો પણ એસબીઆઈ શું કામ અંજલિનું અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કર્યું? છે તો અંજલિનું જ અકાઉન્ટ ને? એસબીઆઈ માટે લાયબિલિટી. કેમ કે એસબીઆઈ માટે અંજલિ લાયબિલિટી છે એટલે અંજલિનું ક્રેડિટ કર્યું. આ જ કન્સેપ્ટ સેમ ટુ સેમ આમાં છે કે જ્યારે ઓનર પોતાના બિઝનેસમાં પૈસા નાખે છે તો એ ડેફિનેટલી ઓનર માટે તો શું એન્ટ્રી કહેવાય? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટુ કેશ. પોતાનું અકાઉન્ટિંગ કરે તો. પણ બિઝનેસ માટે તો શું કહેવાય? કેશ ટુ કેપિટલ. સર કેપિટલ તો ઓનરનું જ છે ને? વાત તારી સાચી, કેપિટલ ઓનરનું છે, પણ એ કેપિટલ બિઝનેસ માટે તો લાયબિલિટી છે ને? સમજાય છે? જો આ વસ્તુ બે તને કોરિલેટ કરાવી આ વસ્તુ. હા સર, ઈ એટલે કન્ફ્યુઝન થયું કે 12th માં એમ આવતું કે કેપિટલ અકાઉન્ટ હંમેશા ઓનર માટે જ બનાવાય એટલે. નો ડાઉટ ઈ આમાં સમજી લે, એસબીઆઈ પણ અંજલિનું જે બનાવ્યું અંજલિનું પર્સનલ અકાઉન્ટ જ છે. એવી જ રીતે કેપિટલ અકાઉન્ટ જે છે એ ઓનરનું પર્સનલ અકાઉન્ટ જ છે, પણ તમારે કોની નજરે કરવાનું છે હંમેશા યાદ રાખ. તમે જેની બુકમાં અકાઉન્ટિંગ કરતા તમારે એની નજરથી બધું કરવાનું. એસબીઆઈ માટે અંજલિ લાયબિલિટી, બિઝનેસ માટે કેપિટલ લાયબિલિટી. આયના જેવું છે ભાઈ કે ભાઈ મારા ઘરે હું જમતો હોઉં તો છે ને હું ડાઇનિંગ ટેબલ પર જ જમું,
નીચે ભૂલથી પણ ન બેસું. પણ માની લે હું અંજલિના ઘરે જાઉં અને માની લે અંજલિના ઘરે ડાઇનિંગ ટેબલ ન હોય, ધેટ ડઝન્ટ મીન કે હું અંજલિને એમ કહું કે ભાઈ ડાઇનિંગ ટેબલ લાવ પછી જ જમું. મારે જેમ અંજલિના ઘરે જમાતું એમાં જ જમાય. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? એટલે તમે યસ સર. એના છે આના જેવું છે ને ઓલા જેમ જેવું ગામ એ પ્રમાણે રીત રાખવી પડે, એના જેવું જ અહીંયા કે જેની બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ હોય ને તમારે એના જ વ્યૂ પોઈન્ટ લેવાના, બીજાના નહીં. ઓકે યસ સર. એટલે હવે હું તમને જે એક મને કોઈ શું ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તમને મને પૂછ્યો તો ઉભા રહો એક જ મિનિટ. હા, ડ્રોઈંગ એક્સપેન્સ ન કહેવાય એના માટેનું હવે આ તમને આપું છું. હવે કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન પૂછવા છે ને તો હું ઓલું એક્ઝામ્પલ ચાલુ કરું. સર ઓલું ઓવનર વાળું સમજાવવાનું. ઓનર વાળું શું સમજો બેટા? આ વાળું કેસ તો બીજું હા, તો સિમ્પલી જેમ અંજલિ ને એસબીઆઈ નું સમજાણું, તો જ્યારે ઓનર બિઝનેસમાં પૈસા આપે એ ઓનર માટે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય, અસેટ કહેવાય, રાઈટ? તો અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થઈ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, અને એના પૈસા ગયા એટલે ટુ કેશ. ક્લિયર થઈ ગયું? યસ સર. પણ બિઝનેસ માટે વિચાર, બિઝનેસ ને તો પૈસા મળ્યા એટલે શું આપશે? કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ. અને આપવા વાળો કોણ છે? ઓનર. ઓનર ને કઈ નામથી રિપ્રેઝન્ટ કરાય? કેપિટલ. હુ ઇઝ ગિવર? ઓનર. એટલે કેશ ટુ કેપિટલ. પણ એ શું કામ લાયબિલિટી કહેવાય છે? કેમ કે સર એની પૈસા ભવિષ્યમાં પાછા દેવાની જવાબદારી છે. અને બિઝનેસ માટે લાયબિલિટી છે એટલે કેપિટલ ક્રેડિટ છે. અંજલિનો ડાઉટ શું હતો કે સર કેપિટલ પાર્ટનર માટે, ઓનર માટે અસેટ કહેવાય, તો શું કામ આપણે ડેબિટ નથી કરતા ક્રેડિટ કરીએ છીએ? ઓકે સર. અસેટ કહેવાય ડેફિનેટલી ઓનર માટે, પણ એ ઓનરની બુક્સમાં, બિઝનેસની બુક્સમાં નહીં. ઓકે ઓકે. યસ અભય, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો તો. સર ઉપાડ હોય આપણે વર્ષ દરમિયાન જેટલો ઉપાડ થયો હોય એ ખાતું પાછું આપણે ભરપાઈ શેમાંથી કરવાનું હોય? ભરપાઈ બેટા તમે બધા કેમ મને ભરપાઈ કરવાનો? હું તમને પહેલાથી જ કહું છું કે ભાઈ ડ્રોઈંગ ની કોઈ ભરપાઈ ન કરવાની હોય. મને હું એક જ વસ્તુ કહું કે સાહેબ તમે 10,000 ઉપાડ્યા, હું એક બિઝનેસ નો માલિક છું, માની લો કે મુકેશ અંબાણી રિલાયન્સ માંથી 10,000 લીધા, તો એને ડ્રોઈંગ કહેવાય? હા કહેવાય. પણ સર માની લો કે એની ઈચ્છા થાય કે પાછા 10,000 નાખું, પાછા 12,000 નાખું, બરાબર છે? તો જે પાછા 10,000 કે 12,000 રૂપિયા નાખે તો તમારે પાછું ત્યાં ડ્રોઈંગ શબ્દ ન હોય, એને શું કહેવાય? એડિશનલ કેપિટલ કહેવાય. શું કહેવાય? એડિશનલ કેપિટલ, વધારાનું કેપિટલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. ક્લિયર? ડ્રોઈંગ ની કોઈ ભરપાઈ હોય નહીં. ભરપાઈ હંમેશા એવા જ વસ્તુની હોય જે તમારે લીગલી દેવી પડતી હોય. લગ્ન કર્યા પછી તલાક થઈ જાય તો એની ભરપાઈ કરવી પડે, ખાધા ખોરાકીની. કોઈકનું તમે નુકસાન કરી નાખો તો કાયદાકીય તમારે એને ચૂકવવા પડે, એ ભરપાઈ કહેવાય. આ તો તમે આપણે જ આપણા બોસ છે તો કોની શું ભરપાઈ કરશો? ડ્રોઈંગની કોઈ ભરપાઈ ન હોય. પહેલા તો ડ્રોઈંગનું તો સિમ્પલ લોજિક એ જ વસ્તુ છે કે ભાઈ તમે ડ્રોઈંગ કરો, તમારે કદાચ પૈસા ઈચ્છા છે બિઝનેસમાં નાખવાની તો નાખો, તો એને કેપિટલ કહેવાય પાછું, બસ એડિશનલ કેપિટલ, નથિંગ એલ્સ. ઓકે ભાઈ? તો સર પાર્ટનર હોય, પાર્ટનર એમાં કોઈ પાર્ટનર હોય વધારે ડ્રોઈંગ કરતો હોય તો જે પાર્ટનર ડ્રોઈંગ ન કરતો હોય એને લોસ ન જાય? જો અહીંયા લોસ ની વાત નથી, સમજી લે કે માની લે કોઈ પાર્ટનર હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બંને પાર્ટનર છે, બરાબર? મારું કેપિટલ 1 લાખ રૂપિયા છે, તારું કેપિટલ 1 લાખ રૂપિયા હતું. વર્ષ દરમિયાન તે છે ને 1 લાખ થી વધુ ડ્રોઈંગ કર્યું. હવે જો મને પરવડે ને, મને રાહુલ ચૌહાણ ને, તો હું કાંઈ ન બોલું, હું તને કહું કે કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તારે અત્યારે જરૂરી છે તો તું ડ્રોઈંગ કરી લે. ભલે તું કદાચ 1 લાખની જગ્યાએ 1.5 લાખનું ડ્રોઈંગ કરી નાખ, તો તારું કેપિટલ માઇનસમાં વહી ગયું કહેવાય. કેપિટલ માઇનસમાં જોવું મતલબ શું? કે તારે હવે હજી 50,000 કોને આપવાના છે? પેઢીને આપવાના છે, બિઝનેસને આપવાના છે. પણ એ સામેવાળા પાર્ટનરને વાંધો ન હોય તો હાલે, પણ હું એમ કહું કે ના ભાઈ અભય આમ થોડી ચાલશે, એના કરતા હું એકલો જ બિઝનેસ કરું, તારી કઈ જરૂર નથી. જો સામેવાળા પાર્ટનરને પ્રોબ્લેમ હોય તો ડેફિનેટલી એ એટલું એક્સેસિવ ડ્રોઈંગ ન કરી શકે. હવે જ્યારે એકલો વ્યક્તિ બિઝનેસ કરતો એને તો કોઈ પૂછવાવાળું કહેવાવાળું નથી, એટલે એ પિક્ચર પૂરું. સોલ પ્રોપ્રાઇટરીમાં આવો પ્રશ્ન ન આવે. પાર્ટનરશિપમાં આવા પ્રશ્ન આવે તો સામે બીજા પાર્ટનરની કન્સેન્ટ તો હોય જ. એવું નહીં કે પાર્ટનરને ચોરી કરીને પૈસા ઉપાડે, એવું ન થઈ શકે. ક્લિયર? ઓકે સર. ઓકે યસ કુંજલ, તમારે શું પૂછવું છે? હેલો સર. હા બેટા.
સર તમે કીધું કે કોઈ કંપની ચલાવે છે એના ઓનરે ડ્રોઈંગ કર્યું ધારો કે 20,000 રૂપિયા. હવે એ બિઝનેસ નું થઈ જાય બરોબર, ઈ પૈસા છે આવે એટલે કેપિટલ થઈ જાય બેટા ગુજરાત એક જ મિનિટ. પેલા તો કંપની ફોર્મમાં છે ને ડ્રોઈંગ કે આમ હોય જ નહીં કંપની ફોર્મમાં, કેમ કે ઓનર ઘણા બધા હોય, કોઈ ડ્રોઈંગ ન કરી શકે કંપની ફોર્મેટમાં જાઉં કહું તો. કંપની ફોર્મેટમાં પાર્ટનરશિપ. પાર્ટનરશિપમાં હોઈ શકે, એમાં ને ઓલા ઓમાં હોઈ શકે સોલ પ્રોપ્રાઇટરીમાં. યસ. તો સર તમે કીધું કે હવે ઈ જે પાર્ટનરશિપ નો પાર્ટનર છે ને કોઈ ઘરમાં જરૂરિયાત વાળી વસ્તુ અથવા તો લોન ભરવી છે તો એના બિઝનેસ મતલબ આમાંથી કાઢી લે તો એટલી એને ડ્રોઈંગ ઓછી થઈ જાય ને સર? કેપિટલ ઓછું થઈ જાય ને, ડ્રોઈંગ થી તો કેપિટલ ઓછું થાય ને. હેલો કુંજલ, સમજાય છે મારો અવાજ? હા સર. ડ્રોઈંગ કરવાથી કેપિટલ ઓછું થાય, ડ્રોઈંગ ઓછું ન થાય, ડ્રોઈંગ તો વધે. સમજાય છે હું શું બોલું છું? હેલો હેલો. હા કુંજલ, સમજાય છે હું શું બોલી રહ્યો છું? ના. હા કે ના? ના. એટલે શું થયું મને કે ક્યાં અટકી છો? સર તમે કીધું કે એના સનને એની પાર્ટનરશિપમાં કોમ્પ્યુટર એનું જૂનું થઈ ગયું, નથી ચાલતું, તો એને ઘરે દઈ દીધું બરોબર એના સનને કોમ્પ્યુટર. ઓકે. પછી પાછું થોડાક દિવસો રહીને એને કઈ લોન લીધી છે તો એને ભરવાની છે, તો તમે કીધું ને કે એના પોકેટમાં તો બિઝનેસ ના પૈસા છે તો એમ નહીં કે આવા એને યુઝ કરી નાખ્યા તો એની જે ડ્રોઈંગ હોય ઓછી થઈ જાય ને, મારો ક્વેશ્ચન એમ. ડ્રોઈંગ વધતું જાય ને બેટા, હું એમ કહું છું. તું સિમ્પલી તું પર્સનલ પર્પઝ માટે વાપર, પછી તું કેશ વાપર બિઝનેસના, કે બિઝનેસની અસેટ વાપર, કે બિઝનેસના ગુડ્સ વાપર, તો ડ્રોઈંગ તો વધવાનું જ છે ને. હું એમ કહેવા માંગુ છું, તું એમ કહેશે ડ્રોઈંગ ઘટશે તો મને તું એમ કહે કે ડ્રોઈંગ કઈ રીતે ઘટે, તું મને સાબિત કર. બિઝનેસ માટે સર, આપણા માટે ના બિઝનેસ. તો બિઝનેસની કેશ ઘટે. અહીંયા હંમેશા યાદ રાખ, તમે અકાઉન્ટ કરો છો, અકાઉન્ટમાં બે આસ્પેક્ટ હોય. તો એક આસ્પેક્ટ શું છે કે સર ડ્રોઈંગ વધે છે, અને બીજું આસ્પેક્ટ શું છે કેશ ઘટે છે. એક ઓનર જ્યારે ડ્રોઈંગ કરે, બરાબર છે, આ એના જેવું છે, હું તને સિમ્પલ કહું. સારથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ચલો સારથીના જ એક્ઝામ્પલ થી જાય. તો સારથી પાસે છે ને બેટા બે વસ્તુ છે. જો આ સારથી છે, સારથી પાસે છે ને અત્યારે 1 લાખ રૂપિયા છે કેશ બેલેન્સ, બરાબર છે. હવે ધ્યાનથી સમજ, તને એકદમ ક્લિયર થશે. 1 લાખ રૂપિયા કેવી રીતના આવ્યા ચાલ એ તને કહી દઉં. જીરા સર અને અલ્પેશ સર એ બંને 50,000 લઈ આવ્યા. એટલે લોજિકલી એન્ટ્રી શું પડી હશે? કેશ ટુ કેપિટલ. ચલો, એટલે કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1 લાખ, ટુ જીરા કેપિટલ અકાઉન્ટ. ટુ જીરા કેપિટલ, ટુ અલ્પેશ ત્રિવેદી કેપિટલ 50, રાઈટ? ચલો આટલી વસ્તુ ક્લિયર. આ પહેલો આસ્પેક્ટ. હવે હું તને બીજો આસ્પેક્ટ સમજાવવા માંગુ છું કે સર સારથીએ શું કર્યું, એક મટીરિયલ સ્ટુડન્ટ્સ માટે મટીરિયલ બનાવ્યા, એના માટે એને ઝેરોક્સ નું પેમેન્ટ કર્યું. મટીરિયલ બનાવવા માટે ઝેરોક્સ વાળાને પેમેન્ટ કર્યું 10,000 રૂપિયા. તો આ ખર્ચો સારથીનો છે કે જીરા સર કે અલ્પેશ સર નો પર્સનલ ખર્ચો? તું કે મને કુંજલ. સારથીનો છે. સારથીનો છે. તો ખર્ચો સારથીનો છે તો સારથી ભોગવે, બરાબર છે. તો અહીંયા લખાય આપણે સારથીનો ખર્ચો છે એટલે અહીંયા લખવું પડે સ્ટેશનરી, પ્રિન્ટિંગ એન્ડ સ્ટેશનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ. તો જો એક ખર્ચો છે, હવે ખર્ચો મેં પે કર્યો છે તો કે હા પે કર્યો છે, એટલે સારથી ટુ કેશ 10,000. તો આના લીધે મારી કેશ બેલેન્સ ઘટી ગયા છે કે નહીં ઘટે? હા સર. હવે મારી કેશ બેલેન્સ કેટલી રહેશે? 90,000 રૂપિયા, બરાબર કે નહીં? 90,000 રૂપિયા રહેશે. ક્લિયર થાય છે આ વસ્તુ કુંજલ? હા સર. હવે છે ને જીરા સર માની લે એવું કરે, જીરા સર એક કામ કરે છે, જીરા સર બહાર ગયા હતા, પાર્ટી કરવા ગયા, એની પાસે પૈસા પડ્યા હતા
સારથીના. હવે જીરા સર જે પાર્ટી કરી એ કોઈ સારથીનો એક્સપેન્સ કહેવાય કે એનો પર્સનલ એક્સપેન્સ કહેવાય? પર્સનલ. એટલે પર્સનલ એક્સપેન્સ કહેવાય એટલે એ ડ્રોઈંગ નામે લખાય. માની લે 20,000 રૂપિયાની પાર્ટી કરી, પણ સામે પૈસા તો જશે કે નહીં જાય? ડ્રોઈંગ કરવાથી શું થશે? કેશ બેલેન્સ ઘટી ગઈ, કેશ બેલેન્સ થઈ ગઈ 70,000 અને ડ્રોઈંગ તો વધ્યું ને. અને તું શું કહેશ કે સર ડ્રોઈંગ કરવાથી ડ્રોઈંગ ઘટે? હું એમ કહું ડ્રોઈંગ કરવાથી કેશ ઘટે, ડ્રોઈંગ વધે. ઓકે, એટલે આ 20,000 એને પાછા એને આ જે પાર્ટનરશિપ છે એમાં એને નાખવા જ પડે ને. હવે જો નાખવા હોય તો નાખે, બીજું તો શું કરી શકે? જીરા સર પાસે ઓપ્શન છે કે સર ઈ પોતાનું કેપિટલ એકાઉન્ટ બનાવશે. જીરા સર કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઈડ આપણે બાય કેશ તો લખ્યા જ છે 1 લાખ. જીરા સરના કેપિટલમાં સોરી 1 લાખ નહીં 50,000, માય મિસ્ટેક. જીરા સરના કેપિટલમાં લખ્યું છે ક્રેડિટ સાઈડ 50,000 બાય કેશ કરીને. ડેબિટ સાઈડ તમે ડ્રોઈંગ લખી નાખો 20,000. તો હવે કોઈ પૂછે જીરા સર નું કેપિટલ કેટલું, તો કે 30,000. હવે એને ઈચ્છા હોય કે મારે 50,000 રાખવું છે, તો હીજી પાછો ભલે કેશ લાવે જીરા સર. જીરા સર હીજી કેશ લઈ આવે, માન લે 20,000, તો એનું કેપિટલ થઈ જાય 50,000 પાછું. સમજાય? પણ જયારે કેશ પાછું લઈ આવે તો એને કેપિટલ કહેવાય, ડ્રોઈંગ નું રિફંડ ન કહેવાય. બસ હું એમ કહું છું. હવે ક્લિયર? પાકા પાયે? હા, એટલે મતલબ 22,000 એને નાખે તો નાખે, નકર પછી જ્યારે લાવે તો એને રિફંડ લાવેલું ન કહેવાય. મને એક વસ્તુ કે કુંજલ, શું નામ છે બેટા? ભૂલાઈ ગયું વળી. કુંજલ. હા કુંજલ. બેટા તું બેંક માંથી પૈસા કાઢ, તારા બેંકમાં 10,000 રૂપિયા પડ્યા બેંક બેલેન્સ, બરાબર? તું એમાંથી 2,000 રૂપિયા ઉપાડાય, શું કમ્પલસરી છે 2,000 પાછા નાખવા જવાના? ના સર. ના, નાખવા હોય તો નાખીશ, નહીં નાખવા હોય તો તું નહીં નાખ. સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરાબર છે? એવી રીતના જ કેપિટલ વસ્તુ છે. પૈસા તમે ઉપાડ્યા છે તો ઉપાડો, બરાબર છે? તમારે પાછા નાખવા છે તો નાખો. અચ્છા, તમે શું 10,000 રૂપિયા બેંક બેલેન્સ હોય તો 12,000 રૂપિયા ઉપાડી શકો? નહીં, લોજિકલી નહીં. પણ બેંક તમને ફેસિલિટી આપે, હા, તો ઉપાડી શકો. તો અહીંયા પણ કેપિટલમાં કે ભાઈ તમે 50,000 રૂપિયા છે, તમારે વધારે પૈસા ઉપાડવા છે, તો બીજો તમારો જે પાર્ટનર હોય એની રજામંદી લઈ લ્યો. એ હા પાડે તો ઓકે, નહીતર નહીં. સમજાય છે? ઓકે સર. ચલો હવે બીજા શું ડાઉટ છે ચેટ સેક્શનમાં જોઈ લો. ગોહેલ પાર્થનો શું ડાઉટ છે? મારા પપ્પા પોતાના બિઝનેસ માંથી પૈસા ઉપાડે, એને ડ્રોઈંગ કહેવાય? ડેફિનેટલી ડ્રોઈંગ કહેવાય, બરાબર છે? વિરાજ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ અ કેપિટલ ઓર અસેટ ફોર ઓનર. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હંમેશા ઓનર માટે અસેટ જ કહેવાય, બરાબર છે? પણ ઓનરનું નામ બિઝનેસમાં કેપિટલ તરીકે બોલાય. સમજી લે મારું નામ રાહુલ ચૌહાણ છે, હાલ 1 મિનિટ, મારું નામ નથી લીધું, નામ તારું જ લો, વિરાજ. તારું નામ વિરાજ છે, તારી ગર્લફ્રેન્ડ તને જાન બોલાવે, બેબી બોલાવે, બરાબર? પણ તારું નામ તો વિરાજ છે ને. તારા નજરથી, મમ્મી પપ્પા નજરથી તું વિરાજ રહીશ કે જાન બેબી રહીશ? વિરાજ. તો એક ઓનર માટે પોતે જે પૈસા નાખે છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ કહેવાય, પોતાની નજરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ કહેવાય. પણ બિઝનેસની નજરમાં શું છે? કેપિટલ. તારી નજરમાં તું વિરાજ જ છો, પણ તારી ઘરવાળી એટલે ગર્લફ્રેન્ડ ની નજરમાં તું કોણ છો? બેબી, જાનુ, સોના, ચકુ, બકુ, ઈ છો. ઓકે? ઓકે, બસ એ વસ્તુ છે. વ્યૂ પોઈન્ટ જોવાનું. તું કોના વ્યૂ પોઈન્ટ થી મને પૂછસ? તું ઓનર ના વ્યૂ પોઈન્ટ થી પૂછીશ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હંમેશા અસેટ હોય, પણ બિઝનેસ માટે વસ્તુ લાયબિલિટી હોય. અને ઓનર ને કયા નામથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ? કેપિટલ નામથી. બસ. ઓકે સર. ચલો, ક્લિયર? હેલો સર. હા બેટા બોલો. આપણે તમને હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું, એમાં જીરા સર 20,000 નો ઉપાડ કરે છે, તો એમાં એને પછી પ્રોફિટ એટલો ઓછો મળશે ને? ના ના બેટા, પ્રોફિટ ને ડ્રોઈંગ ને કાંઈ લેવા દેવા નથી. માની લે કે ઈ લોકોએ બિઝનેસ કર્યો સારથી, બરાબર છે?
અને પ્રોફિટ એટલે સિમ્પલ શું? તો કે સર પ્રોફિટ એટલે ગુજરાતીમાં કયો ને તો સાહેબ પ્રોફિટ એટલે નફો. સેલ્સ માઇનસ કોસ્ટ. બરાબર. હવે આ લોકો માટે સેલ્સ શું હોય તો કે તમારા લોકોની બધાની ફીસ, માની લે ફીસ થઈ આવી 10 લાખ રૂપિયાની, કોસ્ટ ઇન્કર થઈ 6 લાખ રૂપિયાની, તો નફો કેટલાનો થયો? 4 લાખ. ચાલો હવે બેયનો રેશિયો જો 1:1 હોય તો જીરાને કેટલા મળશે? જીરા 2 લાખ અને અલ્પેશને મળશે 2 લાખ. પછી એ લોકોના ખાતામાં તો કેટલા જમા થશે? 2 લાખ. એ લોકોના ખાતામાં કેટલા જમા થશે? 2 લાખ. હવે પછી જીરાસરને એમાંથી ઉપાડવા છે કે નહીં, એ જીરાસરની મરજી. બરાબર છે, સિમ્પલ. આના જો તમારા ખાતામાં બેંક ઇન્ટરેસ્ટ જમા થાય, તમે આજે ડિપોઝિટ છે સેવિંગ અકાઉન્ટ, કરંટ સેવિંગ અકાઉન્ટમાં, તો બેંક તમને ઘણી વખત વ્યાજ આપે, તો એ વ્યાજ આપે, તમારે ઉપાડવું કે નહીં તમારા ઉપર છે. પણ એ ડ્રોઈંગ ને પ્રોફિટ હારે કાંઈ લેવા દેવા નહીં. પ્રોફિટ જેટલો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતો એટલો જ થાય, કેમ કે પ્રોફિટ હંમેશા પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય. પછી એમાંથી કેટલો માની લો સર, હવે સર માની લો કે જીરા સર આ 2 લાખમાંથી પાછો પૈસા ઉપાડે તો એને ડ્રોઈંગ જ કહેવાય. એ ભલે 2 લાખમાંથી પૈસા ઉપાડે કે આ કેપિટલમાંથી પૈસા ઉપાડે, પૈસા ઉપાડવાને ડ્રોઈંગ કહેવાય. બરાબર છે? તો સર આ જીરા સર હે ઈ સુપારી મેન હોય, ઈ બધા એના 30,000 પાછા હતા એ ઉપાડી લે, તો એ વિના કેપિટલે ધંધો કરી શકે? જો ઈ હવે અલ્પેશરને વાંધો ન હોય તો કરી શકે. હું તારા ઘરે રાતે 2 વાગે આવું તો તને વાંધો આવશે કે નહીં આવે? મને કે નો આવે સર. ન આવે. પણ આ જગ્યાએ હું કોઈ છોકરીના ઘરે રાતે 2 વાગે જાઉં તો વાંધો આવે કે ન આવે? આવે જ ને સર. ઓબ્વિયસ. એટલે જો અલ્પેશરને વાંધો ન આવે તો ભલે જીરાસર 2 લાખ શું અલ્પેશરને પૈસા લઈ જાય તો વાંધો નથી, પણ એ અલ્પેશર ઉપર છે. બરાબર છે? હલો. યસ, કુંજલ કે છે સર ઇન શોર્ટ પોતાના માટે પૈસા લેવું એને ડ્રોઈંગ કહેવાય, તો કે હા, પણ પ્રોપરાઇટરીમાં કોઈને કઈ પૂછવાનું નથી. એટલે એ કઈ પ્રશ્ન પાર્ટનરશિપમાં છે ને ક્યારેક પૂછવું પડે. તમારે તમારા સામેવાળા પાર્ટનરની રજામંદી તો લેવી પડે કે ન લેવી પડે? અત્યારે તમે બધા એકલા છો, સમજો તમે એકલા છો, તમે 1 પ્લેટ સમોસા ખાઓ, 2 પ્લેટ સમોસા ખાઓ, મેકડીમાં ખાવા જાઓ, તમને કોણ પૂછવા વાળું? એક રીતે તમારા પૈસા, તમારે જેમ ખાવું એમ ખાવ. પણ હવે માની લો કે તમારા સ્પાઉસ આવી જાય, તમારા લગ્ન થઈ જાય, તો તમારે પૂછવું પડે ને, આ ખાવું છે, ઓલું ખાવું છે, આ ખાવ કે ન ખાવ. આ એના જેવું છે. હા યસ, કોને હેન્ડ રેસ કર્યો છે? કોને કઈ પૂછવું છે બેટા ડાઉટ હવે? હલો. યસ બેટા બોલો. તો સર તમે કીધું તો સામે વાળા પાર્ટનર છે, નુકસાન ન થાય એમાં? અરે બેટા ઈ જ કહું છું. હવે એના ઉપર છે ને. હું એક કામ કરે, હાલ 2 મિનિટ માટે વિચારીએ આપણે કે જસ્ટ ઇમેજિન કે તું પાર્થ, બરાબર? તું તો છો જ, મેં ઇમેજિન નથી કરવાનું. તારા લગ્ન એક છોકરી સાથે થયા, બરાબર છે? હવે મને કે છોકરી એમ કે ભાઈ આ મારા હાથમાં ચાકુ છે પાર્થ, મારે તને મારી નાખવો છે, તારા પેટમાં ચાકુ નાખવો છે, તેમાંથી તને નુકસાન થશે કે નહીં થાય? કે પાર્થ? હે પાર્થ? થશે. તો તું એને મારવા દઈશ કે નહીં મારવા દે? મારવા દો. અરે પણ તારી ગર્લફ્રેન્ડ, તારી ઘરવાળી છે, નહીં મારવા દે ને? તું ન જ મારવા દે તો બસ. હવે ઘણી વખત વધુ ડ્રોઈંગ થતું હોય, માની લે તો માની લે કે જીરા સર બહુ વધુ ડ્રોઈંગ કરે છે, અલ્પેશ સર ને પ્રોબ્લેમ હશે તો એ ના પાડશે કે ભાઈ તું હવે ડ્રોઈંગ કરવા લિમિટ બાંધી દે ભાઈ. અને અલ્પેશ સર ને પ્રોબ્લેમ નહીં હોય તો એ ડ્રોઈંગ કરવા દેશે. જો તને એવું લાગે કે ના ભાઈ આપણે તો મજનુ રાંઝા જેવા પ્રેમી છે, તો તારી ઘરવાળી તને મારી નાખે તો તને વાંધો નથી, તને એવું લાગશે કે મોક્ષ મળશે એનાથી. તને તારી ઘરવાળી મારી નાખશે તો તને એનાથી મોક્ષ મળે તો તું મરી જઈશ, બરાબર? તું હા પાડીશ, તને વાંધો નહીં હોય તો તું ના પાડીશ. એના જેવું છે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. પાર્ટનર ને શું થાય એ એના ઉપર છે કે બીજો પાર્ટનર હા પાડે છે કે નહીં, એના ઉપર પ્રશ્ન છે. સમજાય છે ભાઈ પાર્થ? હા સમજાય. ઓકે સર હા બેટા.
સર તમે એમ કીધું કે ઉપાડ ને પ્રોફિટ આરે કઈ લાગે એટલે ડ્રોઈંગ ને પ્રોફિટ આરે કઈ લાગે વળગે નહીં, Yes. બરાબર. જો કોઈ પાર્ટનર હોય એ ઉપાડ કર્યો તો એના કેપિટલ એકાઉન્ટમાં આપણે ડેબિટ બાજુ લખી નાખશું, બરાબર. અને જ્યારે એને નફો મળે તો એ આપણે જમા બાજુ લખશું. હવે જમા બાજુ સરવાળો વધી ગયો તો બે બાજુ લખી અને ઓલો બાદ કરી નાખ્યો તો એટલો તો એને નફામાં ઘટાડો થાય ને. મને એક કામ કર, તું કે હું બોલતો જાઉં, હું મારે તારી વસ્તુ સાબિતી જોવી છે. હા હા ખાતું ઓલું કરો. હાલો બનાવ્યું, હાલો હવે કે હા હવે જો એ ઉપાડ કર્યો એટલે એના કેપિટલ એકાઉન્ટમાં આપણે ડેબિટ બાજુ લખ્યું 10,000. પણ સાંભળ, કેપિટલ કાંઈક તો હશે કે નહીં હોય? હા 1 લાખ રૂપિયા. ચલો અહીંયા લખું છું બાય કેશ 1 લાખ. હાલો હવે હા હવે આ ડેબિટ બાજુ એ ઉપાડ કર્યો એ લખી નાખી. કેટલા લખું બોલ? 10,000. હાલો પછી કંપનીને નફો 2 લાખ રૂપિયા થયો, એમાંથી 1 લાખ રૂપિયા આને મળ્યા. હા તો અહીંયા લખું છું બાય પ્રોફિટ. હાલો 1 લાખ. હવે અહીંયા 2 લાખ થયા, એમાંથી આ 10,000 બાદ થઈ જાય એટલે બેલેન્સ એને વધી 1,90,000. હા તો એટલો તો 10,000 રૂપિયાનો તો એને ઘટાડો થયો ને, એમ કહેવાનું. મને કે પ્રોફિટમાં ઘટાડો કહેવાય? તું મને કે હાલ ઈ કેમાં બાકી ઈ કેપિટલમાં ઘટાડો કહેવાય. કેપિટલનો ઘટાડો એને કેપિટલનો ઘટાડો કહેવાય ને, પ્રોફિટનો ઘટાડો કેવી રીતના કહેવાય? પહેલા તો પ્રોફિટ તો જેટલો એને મળ્યો છે એટલો જ છે 1 લાખ. અને એમ કેપિટલ ઘટ્યું શું કામ છે? કેમ કે તમે ડ્રોઈંગ કર્યું છે. તમે તો એવું એમ ઈચ્છાઓ છો કે સર અમે બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડીએ બી ખરી અને બેંક બેલેન્સ ઘટે પણ નહીં. ના, તમે બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડો તો બેંક બેલેન્સ ઘટે જ. તમે ડ્રોઈંગ કરશો તો કેપિટલ ઘટશે, પ્રોફિટ નહીં ઘટે. ઓકે ઓકે. તમે ડ્રોઈંગ કરશો તો કેપિટલ ઘટશે, પ્રોફિટ નહીં. પ્રોફિટ તો 1 લાખ મળવાનો હતો ને 1 લાખ જ મળ્યો છે. ક્લિયર? હવે બેટા ક્લિયર થયું બેટા? ઓકે ઓકે ચલો હવે બીજો એક ડાઉટ શું છે? ભાઈ તારી વાત સમજાતી નથી. ગર્લ યોર સિસ્ટર હોય તો વાંધો ન આવે, નહીં તો આઈ ડોન્ટ નો. શ્રેયા શું કે છે? એડજસ્ટમેન્ટના ડ્રોઈંગ હોય તો એની ડબલ એન્ટ્રી કેપિટલ એકાઉન્ટ એને બીજે ક્યાં થાય? જો એડજસ્ટમેન્ટનું કેપિટલ હોય ને બેન, ઘણી વખત એવું થાય કે સમમાં તમને એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યું કે ભાઈ ગુડ્સ, માની લે કે ભાઈ શું થાય ખબર છે, પાર્ટનરે ગુડ્સ વિથડ્રો કર્યા પણ એ રેકોર્ડ નથી થયું, એડજસ્ટમેન્ટમાં લખીને આપ્યું, તો એક તો ડેફિનેટલી એ કેપિટલમાં ડેબિટ સાઈડ તો લખશું, બરાબર. અને ડ્રોઈંગ તરીકે શું કર્યું? ગુડ્સ વિથડ્રો કર્યા છે, તો ગુડ્સ તમને ખબર છે વિથડ્રો કરો તો તમે એની બીજી ઇફેક્ટ શું આપો છો ખબર? પરચેસમાંથી માઇનસ. આ રસ્તો છે. પણ તમે કહો સર અમે છે ને અસેટ વિથડ્રો કરી છે, તો ડેફિનેટલી કેપિટલમાં તો ડેબિટ કરવાનું છે એડજસ્ટમેન્ટ, તો એ અસેટ બેલેન્સ શીટમાંથી વહી જશે. તમે સર કહો અમે કેશ વિથડ્રો કર્યું, તો કેપિટલમાં તો ડેબિટ જ થશે ડ્રોઈંગ, તો સામે તમે જે પણ કર્યું હોય ને ડ્રોઈંગમાં એ વસ્તુ ઘટી જશે. સિમ્પલ એઝ ધેટ. ક્લિયર શ્રેયા? યસ સર. ઓકે ચલો તો હવે એક કામ કરીએ મિત્રો. હવે પહેલા તો ડાઉટ બીજા તમારે આના રિલેટેડ કાંઈ પણ પૂછવા લાગો. એક પણ વસ્તુ મનમાં નહીં રાખવાની, બધી વસ્તુ પૂછવા લાગો ધડાધડ. મારે એક ઓલું છે ને સમજાવવાનું જે રહી ગયું છે ડ્રોઈંગ એક્સપેન્સ માટેની વાત, કે સર ડ્રોઈંગ એક્સપેન્સ કહેવાય નહીં કે ન કહેવાય, કેમ કે એની ચર્ચા હું તમારી સાથે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરીશ, હવે હમણાં પૂરી નહીં થાય, બરાબર છે. એ કોનો ડાઉટ હતો ખાલી ડ્રોઈંગ એક્સપેન્સ કહેવાય વાળો? મને ખાલી કહી દો ને તો હું તમને. હા દિવ્ય, યાદ રાખજે દિવ્ય, કાલનો સેશન ચાલુ કરવા પહેલા તું મને કહેજે કે સર આ ડાઉટ સોલ્વ કરવાનો બાકી છે. ઓકે હવે શું? ઓકે સર. ઓકે હા હા ભાઈ એ વાત સાચી, પણ બેટા બેનના લગ્ન થઈ ગયા તો જીજાજીને વાંધો આવે ક્યારેક ક્યારેક. પછી ઇનવોઇસ એટલે બિલ. વિરાજ, ઇનવોઇસ એટલે બિલ, સિમ્પલ. રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવા જ્યાં બિલ આપે ને ઇનવોઇસ જ કહેવાય. સર ચેક આપ્યો એને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ચેક. ચેક ને તો ચેક જ કહેવાય. એને આપ્યો એને કઈ તમે ઇશ્યુ કઈ કહો લખ્યું. ચેક આપો કે ચેક લ્યો એને ચેક જ કહેવાય, બરાબર. ચેક આપ્યો હોય તો ચેક ઇશ્યુ કર્યો કહેવાય, અને ચેક લીધો હોય તો ચેક રિસીવ કર્યો કહેવાય. ઓકે સર. ઓકે. અને સર તમે કીધું કે કંપનીની કાયદાની દ્રષ્ટિએ એક છે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓનર. કંપની કાયદાની દ્રષ્ટિએ કંપની અને એના ઓનર અલગ અલગ છે.
કારણ કે કંપની એક્ટમાં તો કંપનીને જ અલગ સેપરેટ પર્સન કીધું છે. હા કંપનીમાં હું પોતે જ કહું છું, હું ક્યાં કહું છું એક જ છે. એ તો તમે કીધું ને પાર્ટનરશિપમાં બેટા, ઓકે પાર્ટનરશિપમાં કીધું ને કે ઓકે પાર્ટનરશિપમાં પાર્ટનર અને પાર્ટનરશિપમાં બોથ આર સેમ એવું એક્ટે કીધું છે પાર્ટનરશિપમાં. પણ અકાઉન્ટિંગ એ તો એને પણ અલગ કીધું છે ઓકે અકાઉન્ટિંગ. ઓકે યા ઓકે કિશન શું કહે છે, ડ્રોઈંગ થી કેપિટલ ઘટે તો કદાચ કેપિટલ પર ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓછું થઈ જાય. ના બેટા એવું ન હોય કિશન. એમાં શું થાય ખબર છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ હંમેશા ઓપનિંગ કેપિટલ અને એડિશનલ કેપિટલ ઉપર ગોતવાનું હોય, અને સામે ડ્રોઈંગ ઉપર તમે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ ગોતી લ્યો. બરાબર છે, તો ઓટોમેટિક તમારું ઇન્ટરેસ્ટ સરભર થઈ જાય. ના પિનલ, મારો 10:30 હવે લેક્ચર નથી. 10:30 હવે આઈ થિંક રાઠોડ સર નો હશે, મારો સેશન નથી. શું રાઠોડ સર નો? રાઠોડ સરનો છે 10:30. હા 10:30 રાઠોડ સર. સ્ક્રીનશોટ અત્યારે હજી ચાર્ટ પૂરો નથી થયો આઈડેન્ટિફિકેશન નો, એટલે અત્યારે નહીં લઈએ. જ્યારે આપણે હવે શું કરશું કે ઓલો આઈડેન્ટિફિકેશન નો ચાર્ટ પૂરો કરશું, પછી એનો સ્ક્રીનશોટ અપાવીશ. અને આમાંથી કોઈ એક્ઝામ્પલ ના તમારે ચાર્ટ જોતા હશે તો એ તમને ઇન્ફોર્મેશન કઈ જોતી હોય તો એ અપાવી દઈશ. હેલો સર, હા બેટા. હમણાં એક ક્વેશ્ચન આવ્યો, આપણે ઉપાડ કરી તો એને કેપિટલ ઘટી જાય, કેપિટલ ઘટી જાય તો એને ઇન્ટરેસ્ટ ઓછું જ મળે ને સર? શું ઇન્ટરેસ્ટ એને ઓછું જ મળે ને, એને કેપિટલ ઘટી જાય તો? જો બેટા આવું ગણિત હોય ઇન્ટરેસ્ટ નું, સમજી લે, ધ્યાનથી સમજજે. તમને ખબર છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ કેના ઉપર આપવાનું? એક તો ઓપનિંગ કેપિટલ ઉપર, બીજું એડિશનલ કેપિટલ પર. એ ક્યારેક ક્લોઝિંગ કેપિટલ ઉપર આપવાનું ન હોય. કેમ? તમે બધા છે ને ક્લોઝિંગ કેપિટલ ને ધ્યાનમાં લઈને બેઠા છો, એટલે તમને એવું લાગે છે કે સર ડ્રોઈંગ જો સમજી લે, આ હું વર્ષની શરૂઆતમાં ઓપનિંગ કેપિટલ હતું 1 લાખ રૂપિયા, અને વર્ષ દરમિયાન મેં ડ્રોઈંગ કર્યું 20,000, તો ક્લોઝિંગ કેપિટલ કેટલું થયું? 80,000. 80,000. પણ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ક્યારે પણ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ હું તમને કહું 10%, તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ક્યારે 80,000 ઉપર કેલ્ક્યુલેટ ન થાય. એ કોના ઉપર કેલ્ક્યુલેટ થાય? 1 લાખ ઉપર આખા વર્ષનો. તમે કહો સર પણ કેપિટલ તો 80 જ છે. આઈઓસી હંમેશા ઓપનિંગ કેપિટલ પર કેલ્ક્યુલેટ થાય, અને 20,000 ઉપર તમારે જો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ ગોતવું હોય તો એ ગોતી નાખવાનું. એ પછી કદાચ માની એનો પણ જો 10% રેટ હોય તો ઓટોમેટિક ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ પાર્ટનર માટે ઇન્કમ છે, અને ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ પાર્ટનર માટે શું છે? એક્સપેન્સ છે. તો એ સરભર થઈ જાય ને. 1 લાખ ઉપર 10% તમે વ્યાજ લીધું 10,000, અને 20,000 ઉપર તમે 10% વ્યાજ દીધું, તો નેટ તો તમને 8,000 મળી ગયા. હા રેટ જુદો હોય તો વાત અલગ છે, પણ આઈઓસી ક્યારેય ક્લોઝિંગ કેપિટલ ઉપર ગોતાય નહીં. આઈઓસી હંમેશા ઓપનિંગ કેપિટલ પર જ ગોતાય. ક્લિયર થાય છે હવે? તો સર એમાં પ્રોફિટ કેવો હોય 50,000 નો, તો Profit 1,30,000 ઉપર મળે ને? પ્રોફિટ બેટા વર્ષના અંતે મળે હંમેશા, એટલે પ્રોફિટ ઉપર પાછો આઈઓસી નો ગોતાય. એટલે હું તમને તો મેક ઇટ સિમ્પલ, તમે અંદર એટલું કન્ફ્યુઝન ના કરો. મેક ઇટ સિમ્પલ કે સર આઈઓસી હંમેશા ઓપનિંગ કેપિટલ ને એડિશનલ કેપિટલ બીજા એકે ઉપર ન મળે. બરાબર છે? આટલા બે જ વસ્તુ પર મળે, બીજા ક્યાંય ન મળે. તમે વિચારો ને પ્રોફિટ ને આ એના પર, તમે કહો સર સેલેરી, ના સેલેરી ઉપર થોડી આઈઓસી મળે કાંઈ. ભલે એનાથી કેપિટલ વધે પણ આઈઓસી એના ઉપર ન મળે. આઈઓસી ખાલી આ બે જ વસ્તુ પર મળે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, વર્ડ જ છે ને ઓન કેપિટલ, તો કેપિટલ બે જ છે, ઓપનિંગ અને એડિશનલ, તો એના ઉપર જ ઇન્ટરેસ્ટ મળે. પ્રોફિટ થવાથી, સેલેરી મળવાથી, કમિશન મળવાથી તમારી કેપિટલ બેલેન્સ વધે, બટ ધેટ ડઝન્ટ મીન કે એના ઉપર આઈઓસી મળશે. ઠીક છે ભાઈ? તો સર ઉપર આપણે જીરા સર હતા, એની બધી કેપિટલ ઉપાડી લીધી હતી, હવે કેપિટલ 0 થઈ ગઈ, તો એને વર્ષના અંતે કેપિટલ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ મળે ને પ્રોફિટ બેય મળે ને? જો વર્ષના અંતે પ્રોફિટ તો મળશે, અને ઓપનિંગ કેપિટલ છે તો એનો ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. બરાબર છે?
તો અલ્પેશ સર ભટકાઈ જાય ને સર. અલ્પેશ સર ઉપર મૂકી દે ને. ચલો હવે આગળ. યસ દિવ્ય ને હર્ષ. હેલો સર. બોલો બેટા. સર મારે એક જનરલ ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે બેંકમાં આપણે એફડી મૂકી હોય અને એના ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે તો એની જર્નલ એન્ટ્રી કઈ રીતે થાય? એની ઇન્ટરેસ્ટ સિમ્પલી એન્ટ્રી શું થાય ખબર છે કે ઇન્ટરેસ્ટ આપણા માટે ઇન્કમ છે. ઇન્ટરેસ્ટ આપણા માટે ઇન્કમ છે એટલે ટુ ઇન્ટરેસ્ટ. પણ એ એકચ્યુઅલમાં આપણને મળતું નથી, એફડી માં પ્લસ થઈ જાય છે. એટલે તમારું જે એફડી છે ને ફિક્સ ડિપોઝિટ એ દર વર્ષે વધતી જશે. પેલા વર્ષે 10,000 થી હોય તો બીજા વર્ષે 10,000 12,000 થઈ જાય. 2,000 વ્યાજ હોય એફડી માં એટલું પ્લસ થઈ જાય એટલે એફડી ટુ ઇન્ટરેસ્ટ થઈ જાય. અચ્છા ઓકે ડન સર. એટલે એની જર્નલ નું હોય ને આ લખી તો ખરી જો એફડી ટુ ઇન્ટરેસ્ટ. તો બેંક ના ચોપડે શું થાય સર? અચ્છા બેંક ના ચોપડે એન્ટ્રી જાણવી હોય તો બેંક માટે સિમ્પલી બેંક માટે એફડી લાયબિલિટી કહેવાય. એટલે એટલી લાયબિલિટી વધતી જાય અને એ લોકો માટે ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ કહેવાય. એટલે એ લોકો આપશે ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ફિક્સ ડિપોઝિટ. સમજાય છે? આ બેંક માટે, આ આપણા માટે કસ્ટમર માટે. ઓકે હવે કુંજલ નો શું ડાઉટ છે સર? અમારે 3 એક્ઝામ્પલ બેટા મેં એ સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ ડ્રોઈંગ આપણે ગમે એ ફોર્મમાં કરી શકીએ. તમે બિઝનેસ માંથી કેશ ઉપાડી શકો અથવા તો તમે કોઈ પર્સનલ એક્સપેન્સ પે કરવા માટે તમારી પાસે તમારે પૈસા નથી, તમે બિઝનેસના એ પૈસા વાપરા અથવા બિઝનેસની કોઈક અસેટ લઈ જાઓ, બિઝનેસના ગુડ્સ લઈ જાઓ. એનું મેં સાડીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. હેલો સર. હા સમજાઈ ગયું? હા સર, એમાં ઓલા સર જે છે એ પાર્ટી કરવા ગયા બરોબર 20,000 માં. પછી એમાં તો એક એવો એક્ટમાં એવો નિયમ હોય છે કે બે સરખા નફો નુકસાન વેચવાના હોય બરોબર. એટલે આટલા રૂપિયા કંપનીમાંથી ગયા મતલબ ભાગીદારી પેઢીમાંથી ગયા તો હવે જે બીજા સર હતા એને 10,000 તો નાખવા જ પડે ને સર સરખા હિસ્સે. 10,000 આના 10,000 આના એવી રીતે. એટલે શું કે 20,000 ની પાર્ટી કરી બરાબર, તો 20,000 પૂરા રાઠોડ સરે નાખ્યા કે 10-10 બે નાખ્યા પાર્ટીમાં? હા એટલે અત્યારે તો 20,000 ઓલા પાર્ટી વાળા સર જ નાખ્યા બરોબર. પછી 20,000 ઉડાડી દીધા બરાબર. ચાલો હા પછી નફો નુકસાન વેચવા ટાણે બે જણા છે ને સરખે હિસ્સે નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો હતા. એટલે એને બે 10,000 આ સર નાખ્યા, 10,000 જીરા સર નાખ્યા. શું કામ નાખે? એવી રીતે કરું. શું કામ કરે? કારણ કે નફો નુકસાન સરખા હિસ્સે વેચે. અરે પણ એવું ન હોય બેટા, એવું ન હોય. પ્રોફિટ ને ડ્રોઈંગ ને કાંઈ લેવા દેવા નથી. જે તમને આ યાદ રાખો આ શબ્દ. પ્રોફિટ કેવી રીતના મળશે? સેલ્સ અને કોસ્ટમાં. હવે જીરા સરે જે 20,000 ઉપાડ્યા છે એ ક્યારે પીએનએલ માં ડેબિટ કરીએ છીએ આપણે? પ્રોફિટ એનાથી થોડી ઘટે છે ક્યાંય. એ તો જીરા સરે 20 લીધા છે, એને અલ્પેશ સરને વાંધો નથી તો જીરા સરે 20 લીધા. 20 લીધા પછી એને નાખવા છે નથી નાખવા એનો પ્રશ્ન છે. પ્રોફિટ જેમ વ્યવહારે ગોતાતો હોય સેલ્સ માઇનસ કોસ્ટ એમ જ ગોતવાનો, અને પ્રોફિટ જેટલો મળતો હોય એના માટે કોઈ 10,000 પાછા નાખવાની જરૂર નથી. તમે ખોટે ખોટા પ્રોફિટ અને ડ્રોઈંગ ને સંબંધ બનાવો છો જ્યારે કાંઈ સંબંધ જ નથી. સમજાય છે? સંબંધ હોય તો ઠીક છે પણ સંબંધ જ નથી તો શું કામ ક્રિએટ કરો છો? કેમ એટલી વસ્તુને કોમ્પ્લિકેટ કરો છો કે સર જીરા સરે ડ્રોઈંગ કર્યું તો પ્રોફિટ દેતી વખતે અરે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં દેવાનો હોય. એને ડ્રોઈંગ હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. અને ડ્રોઈંગમાં જો સાચે પ્રોબ્લેમ હોય છે તે અલ્પેશ સરને ત્યારે કહેવાનું, બાકી નહીં. પૂરી વાત. પ્રોફિટ અને ડ્રોઈંગને 1% સંબંધ નથી. સિમ્પલ ગણિત યાદ રાખો. અને પ્રોફિટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતી વખતે કોઈ વધારાના જે 20, કેમ કે તમે એમ કહો છો ને કે 10,000 પાછા નાખવા પડે. ધેટ મીન્સ યુ આર થિંકિંગ કે સર 20,000 થી પ્રોફિટ ઘટશે. ડ્રોઈંગ કરવાથી ક્યારે પ્રોફિટ ઘટે નહીં. પેલા તો કેમ કે બિઝનેસ નો પ્રોફિટ થોડી ઘટે ડ્રોઈંગ કરવાથી. ડ્રોઈંગ કરવાથી તો કેપિટલ ઘટે. કેમ બિઝનેસ નો પ્રોફિટ ન ઘટે? કેમ કે થોડી આપણે પીએનએલ માં કે ટ્રેડિંગમાં કે ડેબિટ કરીએ છીએ ડ્રોઈંગ. બરાબર છે? એટલે ડ્રોઈંગ કરવાથી બિઝનેસ નો પ્રોફિટ ન ઘટે. પ્રોફિટ તો જેટલો મળવાનો છે એટલો જ મળશે બધાને. ક્લિયર થાય છે કુંજલ? યસ સર. ઓકે ચલો તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. વધુ રસિક આવતીકાલે આપણે આ વસ્તુને કરશું. હેલો. યસ. હેલો.
હા બેટા બોલો. સર તમે કીધું બોલ બોલ. એક મિનિટ, જો તમને બધાને રિક્વેસ્ટ Hello. છે, સાંભળો બધાને, મેં જે કીધું ઈ મને યાદ જ હશે. અને તમે બધા છે ને તમારો ડાયરેક્ટ ડાઉટ જ પૂછો. તમે છે ને શરૂઆત છે ને તમે કીધું હા મેં કીધું મને યાદ છે. તમે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછો. યસ બોલો બેટા. બોલ પાર્થ. પાર્થ તારો અવાજ નહીં સંભળાતો બેટા. વસ્તુ ખરીદીએ અને એના સોરી પાર્થ, ઘટે તારો અવાજ તો બહુ એમાં પ્રોફિટ ઘટે. તારો અવાજ બહુ કપાય છે. આપણે એક વસ્તુ ખરીદીએ હા ધંધા માટે હા અને એના પૈસા આપણે ધંધામાંથી જ આપીએ તો હા. પ્રોફિટ ઘટે. હા, કેમ કે ધંધાનો ખર્ચો છે ને, સમજાય કે નહીં? તે ધંધાના પૈસા ઉપરથી ધંધાનો ખર્ચો કર્યો તો પ્રોફિટ ઘટે, એમાં ના નથી. પૈસા ધંધાના અને ખર્ચો જે કર્યો એ ધંધા માટે કર્યો તો પ્રોફિટ ઘટે જ ને. હું ક્યાં ના પાડું છું? હું તો ડ્રોઈંગમાં ના પાડું છું. તો બંને ઉપર વિરાજ, બંને ઉપર કેલ્ક્યુલેટ થાય. ઓપનિંગ અને એડિશનલ કેપિટલ હોય તો ઓપનિંગ પર આખા વર્ષનું, એડિશનલ કેપિટલ પર જેટલા ટાઈમ માટે તમે લઈ આવ્યા હોય એ તમે છે ને વધારે પાર્ટનરશિપમાં ભણશો. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઓકે કેપિટલ સર. કામ. ઓકે સર, થેન્ક યુ. ચલો, છે કઈ ડાઉટ હવે ભાઈ કોઈને? પાર્થ, પૂરું? યસ. ચલો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. વધુ રસિક પછી ક્યારેક આવજો. ઓકે ચકાસ સર. ઓકે હાલો. ચકાસ સર. ચકાસ એવરીવન. ગુડ બાય. પ્રકાશ સર. ઓકે.